ஜெபிக்கிறோம்ப்பா. நீங்கள் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்க ஆண்டவரே, பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்க. இயேசு மூலம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Evening ஆனோட எனர்ஜி கொஞ்சம் ட்ராப் பண்ண மாதிரி இருக்கு. So hopefully yes, we've come together to seek our Lord's presence, to worship Him, to give all honor and glory to Him. So I hope nobody feels tired. So it's such a joyous time. And I always like this worship session because especially on a Saturday, because it takes me back when I was youth, like maybe teens or early 20s. I remember when we used to gather together on a Saturday evening especially, and lead us God leads us and He guides us in a way that youth get inspired more and more to get closer to God. So even now, yes, we're going to sing together, celebrate, enjoy in His presence. So I just request everybody to please stand up to your feet, and if you could sing, clap, and just be yourself. And maybe if you've got something else going on in your mind, I would say just set that free. Just forget about what's bothering you, and hope this time will be a very a heart-touching time, because the Lord is going to speak to you. He's going to reveal to you. And it's a moment that we're going to connect with our Lord, and we're going to worship in spirit and in truth. So let's sing the song, Pick Me Up from the Miry Clay, Put Me on the Rock to Stay. Yeah? Oh my
even though we are sinners, you came to us, Lord Father. You came looking for us. You didn't betray, oh Father. You're our good shepherd. Lord Father, you think about us all the time, Lord Father. You never sleep or slumber. Thank you, Lord. Thank you for protecting us. Thank you for being our shield. Thank you for being our refuge. Thank you for being our fortress. Yes, Lord. Thank you, Lord, for guiding us. For every step that we take in our life, Lord, we look upon you, Lord. Yes, we want to hear you. We want to listen to you, oh Lord Father. We know that you are in our midst. Yes, Lord, you're working on us. And even though we don't know, and even though we haven't seen it, yes, Lord, we know that we can feel it. Yes, Lord Jesus, we invite you. Yes, Lord, in this time of worship, oh Lord Father, Holy Spirit, we invite you. Yes, Lord, thank you. Thank you, oh Father. Lord, thank you for listening to us. Thank you for looking at us. Thank you for leading us, oh Lord Father. Lord, you've done great things in our life, oh Lord Jesus. We look at them with all awe and wonder. There's nobody else who can do that for us, oh Lord. Your marvelous things, oh Lord Father. It just makes us feel in awe. Yes, Lord, we just feel how great you are and how awesome you are, oh Lord Father. We thank you, oh Father. Thank you for this time. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you for being our way maker, oh Lord Jesus. Thank you, Father. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in
light. Yes, Lord, in all our darkness, in all that covered us, Lord Father, in all those things which hid us from you, O Lord Jesus. Lord, you've looked at us with all compassion, O Lord Father, with all the love, with all the mercies you've gathered us, O Lord. Thank you, Jesus. We lift your name on high, O Lord. We exalt your name, O Lord Jesus. We thank you, O Lord Father. We lift praises unto you, O Lord Father. We look unto you, O Lord Jesus. Thank you, O Father. துதிக்கு பாத்திர மகிமை உமக்கே, எங்கள் கரங்களை உயர்த்தி உம்மை என்றும் ஆராதிப்போம். துதிக்கு பாத்திர மகிமை உமக்கே, எங்கள் கரங்களை உயர்த்தி உம்மை என்றும் ஆராதிப்போம். இப்பிரியவர் அற்புதங்கள் செய்பவர், உம்மை போல யாருமில்லை, உம்மை போல யாருமில்லை. பெரியவர் அற்புதங்கள் செய்பவர், உம்மை போல யாருமில்லை, உம்மை போல யாருமில்லை, உம்மை போல யாருமில்லை. You deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship, as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship, as we lift your holy name. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. It's like you. No one else like you. There is no one else like you. உம்மை போல் வேறு தேவனில்லை, உம்மை போல யாருமில்லை. Lord Jesus, yes, Lord Father, we know that there's nobody else, Lord Father, who could love us more. Yes, with your great mercies, with your great love, O Lord Jesus, you've accepted us as your daughter, as your son, O Lord Father. We thank you, O Lord. We thank you, Jesus, for being our Father. Yes, Lord, you look after us so well. Even though we have turned away from you many times, O Lord Father, even though we have not done what's been pleasing to your eyes, O Lord Jesus, but still you gave us so many chances. You've forgiven us, O Lord Father, to redeem us. We thank you, O Lord Father. We thank you for your cross. We thank you for the blood you've shed for us, O Lord. We thank you, O Father, for the joy you put in our hearts, O Lord Father. Thank you. We want you, O Lord Father, to continue to lead us in this time, O Lord. Yes, Lord, help us have a blessed time. We give the rest of the time in your hands. In Jesus' name we pray. Amen. ஹalleluya ஆமென் ஹalleluya. இன்னைக்கு சாட்டர்டே கடைசி நேரத்தில் இருக்கிறோம். கொஞ்சம் டிலே ஆகிட்டுது, சாப்பாடு கொஞ்சம் ரெடி ஆகிட்டு இருக்குது. எத்தனை பேர் உற்சாகமாக இருக்கிறீங்க? டயர்டாக இருக்கிறீங்களா? நிறைய பேருக்கு ட்ராவல் பண்ண டயர்ட்னஸ் இருக்கும், நிறைய பேருக்கு தூங்கின களைப்பு இருக்கும், விளையாடின களைப்பு இருக்கும். ஸோ இந்த நேரத்தில் நம்ம ஆண்டுடைய வார்த்தையை கேட்க போகிறோம். கொஞ்சம் நேரம் கோஆப்ரேட் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ்.
கிட்ஸ் கொஞ்சம் அமைதியாக இருக்கணும். சில்ட்ரன், ஹலோ மிஷேல், ரைட், ஓகே. நம்ம ஆண்டுடைய வார்த்தைக்கு நேராக நாம் கடந்து போக போகிறோம். ஆண்டுடைய வார்த்தையை நாம் கேட்க போகிறோம். இந்த ராத்திரி வேளையில் எத்தனை பேர் ஆவலோடு இருக்கிறீங்க? எத்தனை பேர் எதிர்பார்ப்போடு இருக்கிறீங்க? ஆமென், அல்லேலூயா. கர்த்தருடைய வார்த்தையை கொடுக்க நம்ம மத்தியிலே பாஸ்டர் கிங்ஸ்லி அவங்க இருக்கிறாங்க. கரங்களை தட்டி பாஸ்டர் நம்ம வரவேற்போமாக, உற்சாகமாக. Praise the Lord, hallelujah, sotram ஆண்டவரே. Praise the Lord, hallelujah, sotram, hallelujah, praise the Lord, amen. சோத்ரம் அப்பா, சோத்ரம் கர்த்தாவே, hallelujah, சோத்ரம் ஆண்டவரே, hallelujah, சோத்ரம் அப்பா, hallelujah, praise the Lord. நான் ஒரு விசை கண்களை மூடி, ஆமென். எவ்வளவோ மைல்களுக்கு அப்பால் லண்டன்லேருந்து வந்திருக்கிறோம். என்ன என்னத்துக்காக வந்திருக்கிறோம்? எதுக்காக வந்திருக்கிறோம் பிள்ளைகளே? ஸோ அதனால் லெஸ் நாங்கள் ஜெபம் பண்ணுவோம். ஆமென். கர்த்தருடைய வார்த்தை ஒவ்வொன்றும் நாங்கள் கேட்பது மாத்திரமல்ல, ஆமென், அதை விட்டு விடாதபடிக்கு நாங்கள் உறுதியை பற்றி கொள்ள வேணும். சரி, நாங்கள் எவ்வளவோ கொடுத்து வைத்தவங்க. நாங்கள் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய பிள்ளைகளாய் வருவது என்பது லேசான காரியம் இல்லை. அப்படித்தானே? இந்த உலகத்தை பாருங்க, இன்றைக்கு என்ன நடந்து கொண்டிருக்குது. பயங்கரமான ஒரு சூழ்நிலை. எத்தனையோ பேர் மரித்து கொண்டு இருக்கிறாங்க. கொரோனா என்ற அந்த பயங்கரமான கொள்ளு நோய் எங்களுடைய காலத்தில் நீங்கள் எல்லாரும் இருக்கின்ற இந்த நேரத்தில் அது எவ்வளவு ஒரு தாக்கத்தை அங்கே இந்த மத்தியிலே செய்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை நான் சொல்ல தேவையில்லை. இந்த கேம்ப் நடக்குமோ என்று கூட எனக்கு தெரியாது. நான் கூட சந்தேகப்பட்டிருந்தேன், நாமே எங்கே கேம்ப் நடக்க போகுது. ஆனாலும் தேவன் உங்கள் மேல் வைத்த அன்பு நிமித்தம், என் மேல் வைத்த அன்பு நிமித்தம், அவருக்கு பயந்தவர்கள் மேல் வைத்த அன்பு நிமித்தம் தேவன் இந்த அருமையான வேலையை உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கபடியால் இந்த மாதிரியான சந்தர்ப்பத்தை நாங்கள் வீணாக்கக்கூடாது பிள்ளைகளே. ஹல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். பயங்கரம் கொடுமை பாருங்க. எத்தனையோ கொள்ளை நோய்களை இந்த உலகம் கண்டுட்டுது. சிலர் சொல்றாங்க எத்தனையோ கிறிஸ்துக்கு பிறகு பல இந்த மாதிரி பேண்டமிக் வந்து மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் டயட், அது இதை போலத்தான் நார்மலாக இருக்கும் என்று தான் எல்லாரும் வியாக்கியானம் பண்ணுறாங்க. இந்த கிரிட்டிக்கல் அந்த திங்கிங் எல்லாத்துக்கும் ஒரு வியாக்கியானம். நாங்கள் சொல்லுகிறோம் வேதத்தின்படி இது கடைசி காலத்தினுடைய அறிகுறியாக இருக்கிறது, தேவன் வரப்போகிற காலமாக இருக்கிறது, நாங்கள் பயப்பட வேண்டும் என்று நான் சொல்லப்படும் போதெல்லாம் இவங்க சொல்ற காரியம் என்ன சொன்னா, இது வளமையாய் இன்னும் ஒரு 10 வருஷத்துக்கு இருக்கா அல்லது 20 50 வருஷத்துக்கு வார பிரச்சனை, அதனால இதை பற்றி ஓரி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்றெல்லாம் சொல்றாங்க. அவங்க ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். ஆனால் நாங்கள் நாளிலே எப்படி இதை எடுக்க வேண்டும்? ஆமென். இந்த நாளில் நான் வேதத்திலிருந்து சில காரியங்களை உங்களோட நான் பேசிக்கொள்ள விரும்பும் பிள்ளைகளே. உங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு நாள் என்ன? இன்றைக்கு ரசிக்கப்பட்டிருக்காங்க, பிள்ளை எல்லாம் ரசிக்கப்பட்டிருக்காங்க. உங்களோட எதிர்பார்ப்பு, வாட் இஸ் யுவர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் நவ் அண்ட் தி ஃபியூச்சர்? இப்படி இருக்க போகுது, நான் பல வீடுகளை வாங்கணும், பணத்தை சேகரிக்கணும், நான் பணத்துக்கு நடக்கணும், அல்லது பெரிய படிப்பு படித்து அந்த மாதிரியான நிலைக்கு வரணும் என்றெல்லாம் சிலக்கள் இன்னைக்கு ஒருவேளை எப்படி இருப்பீங்க சொன்னா நல்லது, பிழை இல்லை. ஆனால் அதற்கு மேலான முக்கியமான ஒரு 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 விஷயத்தை நீங்கள் உங்கள் உள்ளத்தில் வைத்துக் கொண்டுதான், அந்த பேஸ் அதுக்கு மேலே வைத்தான் உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் வைத்திருக்குவார். அந்த எதிர்பார்ப்பு என்ன சொன்னால், இந்த இரவு கர்த்தருடைய வருகை இருக்குமானால்
இந்த இரவு God is coming to, if comes tonight, நீங்கள் எங்கே இருப்பீர்கள் என்ற கேள்வியை ரொம்ப கவனமாக கேட்கணும் பிள்ளைகளே. அதாவது வேதம் சொல்கிறது, நான் சொல்லவில்லை, வேதம் சொல்கிறது. எக்காலஸ்தோனி கேட்கின்ற பொழுது அந்த வசனத்தை எடுத்து வாசிப்போம். ஹல்லேலூயா. அந்த வசனம் எங்க இருக்கின்றது? அங்கே வசனம் எங்க இருக்கின்றது? தெசலோனிக்கேல பார்க்கின்ற போது எல்லாருக்கும் தெரிந்த வார்த்தைகள் தான். என்ன? ஆமென். அங்கே 1 தெசலோனிக்கேர் அங்க பார்க்கிறோம் என்று சொன்னால், அங்கே ஆரவாரத்தோடும் பிரதானத்துடைய சத்தத்தோடும் தேவக்காலத்தோடும் வானத்திலிருந்து இறங்கி வருவார். சரி, அப்ப எங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு என்னது? ஆண்டவர் வரப்போகிறார். அவரோடு சேர்ந்து இந்த திருச்சபையாண்டு எடுக்கப்பட்டு போகிற ஒரு காலம், அந்த காலம் தான் நாங்கள் இன்றைக்கு வெயிட்டிங். ரைட்? ஸோ நாங்கள் வெயிட் பண்றது என்னத்துக்காக? எங்களுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்ன தெரியுமா? இந்த இரவு ஆண்டவர் வருகை வந்தால் நாங்கள் எங்கே போவோம் என்பதுதான் பிள்ளைகளே. அவர் வரப்போகிறார் என்பது நிச்சயமாய் இருக்கிறது. வேதம் சொல்லி இருக்கிறது. வேதம் சொல்லப்பட்டபடியே அவர் வரப்போகிறார். ஆனால் எத்தனை பேர் இதை குறித்து கவனமா இருக்கிறீங்க? ஆமென். ஒவ்வொரு நாளும் இந்த தியானம் தான் இருக்க வேணும். இந்த இரவு அவர் வந்தால் நான் எங்க போவேன், இந்த இரவோட வருகை இருந்தால் என்ன நடக்கும்? ஆல்வேஸ் அந்த ட்ரீம்லேயே நாங்கள் காலம் கழிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டத்துக்குள், ஒரு குறுகிய கட்டத்துக்குள் வந்து கடைசி கட்டத்தில் வந்திருக்கபடியினாலே நாங்கள் இதை குறித்து கவனமாக இருக்கோம். அப்போ இதை பரிசுத்த பவுல் தான் இந்த எழுதுகிறார். தெசலோனிக்கேர்ல மற்றது கொரிந்தியர் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. இக்காலத்துறைக்கு கேட்கிற பொழுது எல்லாரும் அங்கே மருத்துவர்கள் எழும்புவார்கள், என்ன கிறிஸ்துக்குள் மருத்துவர்கள் எழும்புவார்கள், அவர் நாங்கள் உயிரோ இருக்க நாங்கள் கூட அங்கே போவோம் என்றெல்லாம் பரிசுத்த பவுல் எழுதியிருக்கிறார். ஆனால் அதற்கு முதலாய் ஏசாயா என்ற தீர்க்கதரிசி 2700க்கு மேற்பட்ட ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்த ஒரு தீர்க்கதரிசி இதை குறித்து பேசியிருக்கிறார். அதாவது ஆண்டுடைய வருகையில் எடுபட்டு போற ஒரு அழகான தரிசனத்தை பற்றி அவர் தன்னுடைய தரிசனத்தில் கண்டு எழுதுகிறார். என்ன ஒரு அழகான ஒரு வார்த்தை. ஆமென். ஏசாயா தீர்க்கதரிசியுடைய தீர்க்க தரிசனங்கள் எல்லாம் நிறைவேறி முடிந்தன. ஆனால் சிலவை நடக்கவில்லை, இன்னும் நிறைவேறவில்லை. இப்ப எங்களுக்கு தெரியும் தானே, இயேசு கிறிஸ்துடைய இறப்பை பற்றி அவருடைய பாடலை பற்றி எல்லாம் சொன்னார். அப்படியே நடந்தது. இயேசு கிறிஸ்துடைய குழந்தை பருவ பிறப்பை பற்றி சொன்னார். அப்படியே நடந்தது. எல்லாம் அவர் சொன்ன வார்த்தைப்படியே நடந்து முடிந்து கொண்டிருந்தது. எல்லாம் நடந்தது. அதே போலத்தான் அவர் ஒரு வார்த்தை சொல்ற, அழகான வார்த்தை. அந்த வார்த்தை எடுத்து வாசிப்போம். ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புத்தகத்திலே 60ஆம் அதிகாரம் chapter 68. மேகத்தை போலவும் தங்கள் பலவிடிகளை துவாரங்களுக்கு தீவிரிக்கிற புறாக்களைப் போலவும் பறந்து வருகிற இவர்கள் யார்? ஆமென். இந்த வசனம் சொல்றது என்ன சொல்லுங்க பாப்பா. மேகத்தை போலவும் தங்கள் பலகணி துவாரங்களுக்கு தீவிரிக்கிற புறாக்களைப் போலவும் பறந்து வருகிற இவர்கள் யார் என்று சொல்லி ஏசாயா தீர்க்கதரிசி இந்த தரிசனத்தை அவன் அழகாக பார்க்கிறான். பவுல் பார்த்தபோது பார்க்கிறோம், அங்கே அவனுடைய தரிசனத்தில் எழுதுகிறான். அவன் தன்னுடைய பரிசுத்தாவில் எழுதுகிறான். நாங்கள் எல்லோரும் அங்கே எழும்பி போறதை பார்க்கிறான். ஆமென். ஆனால் தீர்க்கதரிசி பார்க்கிறான், மேகங்கள் போலவும் புறாக்களைப் போலவும் எழுந்து அங்கே பறந்து போகிற ஒரு கூட்டத்தை அவன் பார்க்கிறான். அவனுக்கு விளங்கவில்லை அந்த கூட்டம் என்ன சொல்லி, அவனுக்கு புரியல அந்த கூட்டம் என்ன சொல்லி. அவனுடைய காலத்தில் அது நடக்க இல்லை. என்ன எப்ப நடக்க போதோ, எந்த நடக்க போகின்றதோ அவன் அங்கே யோசித்து தான் இதை எழுதுகிறான். ஆமென். ஆகிய பிள்ளைகளே, இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, புறாக்களைப் போலவும் மேகங்களைப் போலவும்
கர்த்தருடைய ஜனங்கள் அங்கே மேலே போகின்ற அழகான ஒரு சீனரியை, தரிசனத்தை அவன் கண்டது உண்மை. அதே போல நடக்க போதும் உண்மை. ஹல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். இன்றைக்கு இஸ்ரவேலர்கள் என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா? 1945 ஆண்டு மே 15 சம்திங் இஸ்ரேல் தேசமானது உருவாகிறது. இஸ்ரேல் தேசத்தை மறக்காதீங்க. ஒரு கிறிஸ்தவன், ஆவிக்குரிய கிறிஸ்தவன் இஸ்ரேல் தேசத்தை மறந்தால் அவன் தேவனுடைய ஒரு பக்கத்தை மறந்த மாதிரி இருந்தான். ஹல்லேலூயா. அது எங்களுக்கு ஒரு நாட்காட்டி. ஆமென். கிறிஸ்தவனுடைய நாட்காட்டி இது. ஆங்கிலேய கேலண்டர்ஸை நான் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். ஆமென். கிறிஸ்தவனுடைய கேலண்டர் எப்பயும் அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு என்ன நடக்கிறதோ அதை பார்த்து தான் நாங்கள் செய்வோம். ஹல்லேலூயா. திங்ஸ் பண்ணுவோம். ஆமென். அப்போ இந்த இஸ்ரேல் சொல்கிறாங்க என்ன சொன்னால், அந்த அவங்களுடைய ராபி சொல்கிறாங்க, போதுமா சொல்கிறாங்க, தங்கள் ஜனங்கள் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் பல தேசங்களிலிருந்து வரப்போகிறாங்க, வந்து வரகை கூடி அந்த இஸ்ரவேல் தேசத்தை கட்டப்போகிறாங்களே, அதை குறித்து தான் எழுதியிருக்கிறாங்க சொல்லி அவங்களுடைய வியாக்கியானம் சொல்கிறாங்க. ஆமென். ஆனால் உண்மையின்படி எங்களுடைய வியாக்கியானம் என்ன சொன்னால், இந்த மேகங்களும் இந்த புறாக்களும் எங்களை குறித்து தான் தேவன் சொல்லியிருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. ஆமென். புறாக்கள் சொன்னால் அது விசுவாசிகளையும், அங்கே மேகங்கள் சொல்கிற போது விசுவாசிக்கு அடுத்த லெவல் ஊழியக்காரர்கள். ஹல்லேலூயா. நெடுக நாங்கள் விசுவாசியாக இருக்கக்கூடாது. விசுவாசியாக இருந்து அதில் பிரோசனம் கிடையாது. ஒரு அடுத்த ஸ்டெப்ஸுக்கு வரணும். ஹல்லேலூயா. வந்து அந்த நிலைக்கு வருகிற போது அங்கே தேவனுடைய பரலோகத்திலும் அந்த மகிமை வேற இருக்கிறது பிள்ளைகளே. ஹல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். அது நாங்கள் நாள் எடுக்கிறோம். என்ன சொன்னோம், இந்த வேதத்திலிருந்து இந்த புறாக்கள் யாரு? ஆமென். அதனுடைய குணாதிசயங்கள் என்ன? பறந்து போகிறதுக்கு அந்த குணாதிசயம் இருந்தால்தான் பறந்து போக முடியும். ஆமென். எங்களோட சேர்ந்து ஆராய்ந்து பார்ப்போம். வேதத்திலிருந்து நாளிலே இந்த கேம்ப் டைமில் வேதத்தை நாங்கள் ஜஸ்ட் ரீட் அண்ட் எக்ஸாம். ஓகே, வாட் தே டாக்கிங். ஹல்லேலூயா. இந்த வேதத்தை அறியும்படியாக தான் வந்திருக்கிறோம். வேதத்தை அறியக்கூடாத படிக்க கூடாது. வேதத்தை அறியும்படியாய் பல தடைகள் நாளிலே கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு இன்றைக்கு நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது. ஆமென். யூதன் இந்த வேதத்தை சுமந்து கொண்டு சென்றான். ஆமென். பாபிலோனுக்கு போன போதும் எங்க இடத்துல அலைபட்டு அலைந்த போதும் அவன் செய்தால் தெரியுமா, பிரியாத ஒன்று வேதம் தான் சுமந்து கொண்டு போனவன். ஹல்லேலூயா. அதற்கு அவர்களுக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்ல வேண்டும். ஆமென். நாங்கள் அப்படி போக மாட்டோம். நாங்கள் எல்லாம் என்ன துண்டக்கான துணியான மாதிரி விட்டா போதும், கடவுள் வேணா ஆண்டுறோம் ஒன்று வேணான்னு சொல்லி ஓடுற கூட்டம் ஒருங்கிற தமிழ் ஜனங்கள் பெரும்பாலும் இருக்கலாம் இதுன்னு. ஆனால் யூதன் அப்படி அல்ல. அவன் சொல்லுவாங்க ஜூ ஃபார் ரிலிஜன் சொல்லுவாங்க, கிரீக் ஃபார் பிலோசபின்னு சொல்லுவாங்க. ஆமென். அந்த வார்த்தை உண்மையான வார்த்தை. ஹல்லேலூயா. நன்றி. ஆகவே நாங்கள் பார்ப்போம். முதலாவதாக இந்த புறாக்களுடைய ஜனங்களே, அந்த புறாக்கள் என்ன செய்யறதா, பலகனை துவாரத்தை நோக்கித்தான் நாங்கள் பார்க்க. எங்களுக்கு புறாக்கள் எப்படி பார்க்கணும் தெரியும் என்ன, அது பலகனை துவாரை நோக்கி ஆமென். எங்கள் பலகனை துவாரமானது பரத்தை நோக்கி போய்கொண்டிருக்கிறது. ஹல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். ஆமென். அந்த எக்காலத்துடைய கேட்கிற போது நாங்கள் எல்லோரும் பறக்கிற ஜனங்கள் பிள்ளைகள். ஆகவே இந்த புறாக்களுடைய ஒரு தன்மையை குறித்தும் மேகங்களை குறித்தும் பேச ஒரு ஆராய்ந்து பார்ப்போம். ஹல்லேலூயா. அங்கே பார்க்கிறோம் உன்னத பாட்டு 2:14 பார்க்கிறோம். எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, நேரம் போறபடினால அங்கே நீங்கள் ஒன்றா நோட் பண்ணி கொள்ளுங்க. அங்கே பார்க்கிறோம், கண்மலை வெடிப்புகளிலே அந்த சிகரங்களின் மறைவுகளிலே அவை தங்குகின்றதாம். ஆமென். கண்மலை வெடிப்புகளிலே என்று சொன்னால் ஆவிக்குரிய அர்த்தம் என்று சொன்னால் அபிஷேகம் நிறைந்த சபைகள், தேவனை அங்கே அவரை நோக்கிக் கொண்டு அவரை பற்றி கொண்டு அந்த உயர்ந்த அடைக்கலத்திலே உயர்ந்த தேவனை பற்றி கொண்டு வாழ்கின்ற ஒரு அபிஷேகம் மிக்க சபைகளை குறிக்கிறது. ஆமென். இந்த நாளிலே அபிஷேகம் மிக்க சபைகளை தேடி ஓடி நிற்க வேண்டியது முக்கிய கடமையா இருக்கு பிள்ளைகளே. ஹல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட்.
அங்கே இன்னொரு வார்த்தையை பார்க்கிறோம். உன்னத பாட்டு 5:12 அங்கே தண்ணீர் நிறைந்த நதியோரம் என்று வார்த்தை சொல்கிறது. ஹல்லேலூயா. அது எதை குறிக்கிறது? விசுவாச, நம்பிக்கை, ஜீவியம் போன்ற ஆவிக்குரிய தன்மையை குறிக்கின்றது அந்த புறாக்கள். ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். பாருங்க, இந்த புறாக்களை ஆவிக்குரிய தன்மை நிறைந்த தன்மையை குறிக்கிறது. இன்றைக்கு உங்களுக்கு அந்த ஆவிக்குரிய தன்மை எப்படி இருக்கிறது பிள்ளைகளே? ஜெபஜீவம் எப்படி இருக்கின்றது? தேவனோடு உருவாடுகிற அந்த உறவு, அது அந்த ஜெபஜீவம் ஒரு புறாக்கண்களை போல இருக்கின்றதா? ஹல்லேலூயா. ப்ளீஸ், தேவன் வருகிற வேளையிலே இந்த புறாக்கங்களை போல் அந்த ஜெபஜீவம் ஒரு ஆவிக்குரிய வாழ்வு எங்களுக்கு இல்லாவிட்டால் we can question, நாங்களே எங்களை ஏமாற்றி கொண்டிருக்கிறோம். ஆமென். இந்த என்னை சேர்த்து தான் நான் சொல்லுகிறேன். ஹல்லேலூயா. we are cheating ourselves. சிலர் எங்க போறோம்னு சொல்லியே எங்களுக்கு தெரியாது. ஆமென். அங்கே இரண்டாவது பார்க்கிறோம், எசேக்கியேல் 4:14 பார்க்கிறோம். துக்கித்து கூப்பிடுகிற ஒரு புறா. அப்ப புறாக்களுக்கு சொல்லப்பட்ட எதை அங்கே விசுவாசிக்க அடையாளமாய்த்தான் அந்த புறாக்கள் இருக்கிறது. சும்மா இந்த புறா சொல்லும்போது இந்த புறாக்களை பற்றி அல்ல, ஒரு விசுவாசி ஒரு புறாவை போல், புறா என்ன செய்கிறதோ அதை போல். ஆமென். இன்னைக்கு ஆண்டவருடைய வசனங்கள் ஒவ்வொரு மிருகங்களையும் பறவையில வச்சுதான் அவர் பாடம் படிவிக்கிற பிள்ளையாக சனங்களுக்கு. எறும்பிடத்தில் போய் நீ சுறுசுறு கற்றுக்கும். ஆமென். சும்மா எறும்பை பார்த்து சொல்றாரு, கோடை காலத்திலே எவ்வளவு ஞானம் அடைந்து கொள்ளுது, மாறி காலத்திலே வரப்போகிறது சொல்லி அது இவ்வளவு ஞானமாய் தன்னுடைய ஆகத்தை சேர்த்து வைத்துக் கொள்கிறது. மனுஷனுக்கு இந்த அறிவு, மனுஷனை போட்டுவதற்கு, புத்தி சொல்வதற்கு அவர் படைத்த இந்த 5 அறிவு மிருகங்களும் பறவைகளை கொண்டு தான் தேவன் புத்தி அங்கே என்ன அறிவு ஊட்டுகிறார். எவ்வளவு ஒரு நல்ல தெய்வம் இல்ல? ஆமென். சரியா, நல்ல தெய்வம் தானே. அவர் ஓமையை சொல்லி ஓமையாலேயே, அதான் ஓமையிலை காட்டி இந்த ஓமையிலை காட்டி அவர் அங்கே பாடம் படிப்பிக்கிறார். ஆமென். நல்ல தெய்வம். ஹல்லேலூயா. இங்க பார்க்கிறோம், அது கூப்பிடுகிற புறாகவா இருக்கிறார். ஆமென். மனம் திரும்பி அங்கே வாழும் ஒரு துக்கித்து, எங்களுடைய ஆண்டவரை நோக்கி நாங்கள் துக்கித்து. எத்தனை பேருக்கு துக்கம் இருக்கிறது? நாளிலே உங்களை குறித்து துக்கம் இருக்கிறதா? தேவனிடத்திலே நீங்கள் அந்த புலம்பி அழுகிறது துக்கம் போன்ற விசுவாசி உங்களுடைய பரிசுத்தத்துக்காக, உங்களுடைய பரிசுத்தமான உங்களுடைய திங்கிங் எண்ணங்களுக்காக, ஆமென், அவ்விடத்திலே துக்கித்து அங்கே ஒரு பேசும் ஒரு புறாக்களை போல, ஆமென், நீங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். பறக்க வேண்டுமா? அப்படியானால் புறாவாயிருங்கள். ஆமென். அங்கே இன்னொரு பார்க்கிறோம். ஹல்லேலூயா. மத்திய 10:16 சொல்கிறது. நீங்க எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை, இல்லை குறிச்சு கொள்ளுங்க. ஆமென். சொல்லப்படுற புறாக்களை போல கபரற்றுள்ளா நடந்து கொள்ளுங்கள். பாருங்க, எவ்வளவு அழகான வார்த்தைகள். ஆண்டவர் அந்த புறாக்களை காண்பித்து அது எவ்வளவு கபடமற்ற ஒரு பறவை. ஆமென். அதோடைய லைஃப்பை பார்க்கும்போது நான் புறா வளர்த்த எனக்கு அனுபவம் இருக்குது. மிகவும் ஒரு கபடம் இல்லாத ஒரு பறவை. ஹல்லேலூயா. ஆமென். நாங்களும் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாகிய நாங்கள் கபடற்றவர்களாய் திருச்சபையிலே ஒருவரை ஒரு கபடற்ற உள்ளத்தோடு அன்பு கூற கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். ஆமென். அன்பு கூற கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். தந்திரமான எண்ணங்களோடு அல்ல. ஆமென். ஒவ்வொரு விசுவாசியோடு நாங்கள் பிரைஸ் தி லார்ட் என்று சொல்கிற போது எங்கள் உள்ளத்திலே கபடற்ற ஒரு வெள்ளை உள்ளம் அது தேவையா இருக்கிறது. எல்லாருக்கும் வெள்ளை உள்ளம் வராது, எல்லாருக்கும் வராது. திருச்சபையில் வருகிற போது எல்லாரும் பிரச்சனையோடு தான் வருவாங்க. ஆமென். வந்து அது மெல்ல ஸ்டேஜ் ஆகித்தான் அது அப்படியே உயர்ந்து வருகிறது. அப்ப விசுவாசியா இருக்கிற முதல் பாவத்தில் நான் விடுதலையாகிற போது சாதாரணமான எப்படியாம் குலப்படி மிகுந்தாலதான் இருக்கும். அது நொண்டியா இருக்கலாம். அதை பாவத்திலிருந்து விடுதலை ஆகிற பொழுது அப்படி சுவாமி இருக்கும். அது மெல்ல 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 ஒரே அடியில் பரிசுத்தமாக முடியாது. மெல்ல மெல்ல ஸ்டெப் பை ஸ்டெப். ஆமென். ஆகவே கபடற்ற தன்மை வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிள்ளைகளே. இன்றைக்கு நாம் சிந்தித்து பார்ப்போம். எங்க உள்ளங்களிலே அந்த புறாக்களை போல கபடற்ற தன்மை என்னத்தில் எங்களுக்கு உள்ளத்திலே அசதி இருக்கிறதா? தந்திரம் இருக்கிறதா? 10 பிள்ளைகள் பரிசுத்த வான்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. நீங்க பரிசுத்த கூட்டம் அல்லவோ? அப்படியானால் கபடம் எப்படி இருக்க முடியும்?
பரிசுத்த அலங்காரத்தோடு தேவனை தொழுது கொள்ள சொன்னாரே, அப்படியானால் அப்படி எப்படி இருக்க முடியும்? ஆமென். உங்களை அவர் ராஜாவும் ஆச்சரியமாக்கி இருக்கிறாரே, எப்படி அந்த கபடிகள் உள்ளத்துல இருக்க முடியும்? ஆமென். நோ, கபடு என்பது தந்திரம் கபடும் இல்லாத ஒரு புறாவாக நீ இருக்க வேண்டும். பறந்து செல்ல வேண்டுமானால் உன்னுடைய உள்ளமானது அப்படி இருக்க வேண்டும் தேவன் விரும்புகிறார். ஹல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். அதே போல பார்க்கிறோம், சங்கீதம் 55:6 பார்க்கிறோம். எடுத்து வாசிங்க. சங்கீதம் 55:6. ஆமென். ஹல்லேலூயா. புறாக்களை போல அவன் சொல்றான், பாடுகளும் பிரச்சனை வருகிற போது தாவீது சொல்றான், நான் எனக்கு புறாக்களின் சிறகு இருந்தால் நான் பறந்து போய் இளைப்பாறுவேனே. எவ்வளவு ஒரு அழகான வார்த்தை என்ன. ஆமென். அவன் பறந்து போக பார்க்கிறான். ஹல்லேலூயா. ஆனா பாடுகள் இல்லாம, சிலுவை இல்லாம சிங்காசனம் இல்லை. ஹல்லேலூயா. அன்றைய சொன்ன மாதிரி நான் போன கிழமை சொன்ன மெசேஜ் அப்படித்தான். சிலுவை என்பது எங்களுக்கு உண்டு, எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு பாடு உண்டு பிள்ளைகளே. ஆமென். எனக்கு புருஷனால் செலுத்துகிற பலவீனம் வெறும் பிரச்சனை இருக்கு, மனைவியால பாடுகள் இருக்கு, சத்தியத்து நிமித்தம் பாடுகள் உண்டு. ஆமென். ஆகவே பாடுகள் இல்லாமல் ஒன்றும் இல்லை. ஹல்லேலூயா. ஆனாலும் அது ஒரு இளைப்பாறும் ஒரு இடமாயிருக்கிறது. ஆமென். அவன் சொல்றான், புறாக்களை போல எனக்கு அந்த செட்டை தருங்களப்பா சொல்லும்போது அவனுக்கு இளைப்பாறும் ஒரு நிலை தேவைப்படுகிறது. அந்த புறாக்கள் பறந்து செல்றது போல ஆமென் எங்களுக்கு இளைப்பாறும் ஒரு தன்மை எங்களுக்கு தேவை. ஹல்லேலூயா. இந்த நாளில் எத்தனை பேர் கர்த்தருக்குள் இளைப்பாறிக் கொண்டிருக்கிறீங்க? ஆமென். கர்த்தர் உங்கள் வாழ்விலே இளைப்பாறிக் கொண்டிருக்கிறாரா? கர்த்தர் உங்கள் வாழ்விலே இளைப்பாறுவாரானால் நீங்கள் இளைப்பாறிக் கொண்டிருக்கிற அர்த்தம். ஹல்லேலூயா. அந்த வாழ்க்கைப்பட அவருடைய எங்களுடைய விசுவாச படகுகளை கர்த்தர் அங்கே பிரயாணம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். அங்கே பார்க்கிறோம், அவர் பின்னணியிலே அவர் செய்கிறாராம், நல்ல ஓய்வெடுத்து கொண்டிருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. ஆமென். That's a beautiful Christian life. ஆமென். அவருடைய வாழ்விலே விசுவாச கப்பல் புறப்பட்டு கொண்டு போகிறது. அதிலே பரிசுத்த ஆவியானவர் அங்கே சுக்கான் போல மாலுமியா அவர் எங்கள் வாழ்க்கை சரியான கிறிஸ்தவனுக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் அங்கே என்ன சொல்றது, சுக்கானி சொல்லுவாங்க. சுக்கான் அந்த ஓட்டுறவன், அவன் பின்னணியில் இருந்து, அவன் பின்னணி தான் பேஸ் பிளேஸ். அங்கே கிறிஸ்துவானவர் இளைப்பாறி கொண்டிருக்கிறார். ஆமென். எங்களுக்கு இளைப்பாறல் இருக்கும்னு சொன்னால் கிறிஸ்துவானவரும் மிகவும் இளைப்பாறி கொண்டிருக்கிறார் அர்த்தம். ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். புயல் வரும், காற்று வரும், ஆனாலும் தேவன் எங்களோடு இருக்கிறார் என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது. ஆமென். அடுத்த பார்க்கிறோம், ஓசியா 11:11 பார்க்கிறோம், அங்கே பயந்து வருவாள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அங்கே குறித்து வையுங்கள், வீட்டை போய் வாசிங்க. ஹல்லேலூயா. அங்கே பார்க்கிறோம், பயந்த சுபாமுடையவர்கள் தேவ பிள்ளைகளே. அங்கே சங்கீதம் 25 சங்கீதம் 25 பயந்தவர்கள் புறாக்களை போன்றவர்கள் எப்படியா பயந்த சுபாவமுடையவர்கள். என்னத்துக்கு பயந்தவர்கள்? உலக ஜனங்களுக்கு பயந்தவர்களா? பாடலுக்கு பயந்தவர்களா? இல்லை, அவங்க ஒன்றுக்கு பயப்படவில்லை, தேவனுக்கு மாத்திரம் பயந்தவர்கள் அந்த புறாக்கள். ஹல்லேலூயா. புறாக்கள் போன்றவர்கள் யாராம்? அவர் தேவனுக்கு பயந்தவர்கள். ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். அங்கே பார்க்கிறோம் 25:12 சொல்ற, கர்த்தருக்கு பயப்படும் மனுஷன் எவனோ அவனுக்கு தாம் தெரிந்து கொள்ளும் வழியை போதிப்பார். ஆமென். 14ஆம் வசனம் சொல்கிறது, கர்த்தருடைய ரகசியம் அவருக்கு பயந்த இடத்தில் இருக்கிறது, அவருக்கு தம்முடைய உடன்படிக்கையை தெரியப்படுத்துவார். கர்த்தருடைய ரகசியம். ஆமென். சோதோம் குமார் அழிக்க போற போது அவர் சொல்றாரு, என்னுடைய நண்பனாகிய ஆபிரகாமுக்கு நான் மறைப்பேனோ? தனக்கு பயந்தவர்களுக்கு தன் ரகசியத்தை மறைக்காதவர் பிள்ளைகளே, மறைக்கவே மாட்டார்.
இன்று இரவு கர்த்தருடைய வருகை இருக்குமானால் உன்னை தட்டி எழுப்பி மகனே மகளே என்று கூப்பிடும் சத்தத்தை கொண்டவர் தான் தேவனாகிய கர்த்தர். அவருக்கு பயப்படுவாயானால் ஆமென். இன்னைக்கு பயப்படும்படியாய்த்தான் இந்த கேம்புக்கு வந்திருக்கிறோம். அவரை பயப்படுவதற்கு நான் அறிவதற்கு வந்திருக்கிறோம். அவரை மென்மேலும் அருந்து அருந்து நாங்கள் பயந்து தேவனே உம்முடைய நான் பயந்திருக்கிறேன் சொல்வதற்குத்தான் ட்ரெயினிங் எடுப்பதற்குத்தான் வந்திருக்கிறோம் பிள்ளைகளை. நாங்கள் we are not perfect. Why we are here? கிறிஸ்தவ வேதம் சொல்கிறது பயந்தவர்கள் எல்லாரும் தேவனால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டார்கள். யோசேப்பு பயந்தான். ஆமென். ஹல்லேலூயா. எங்களை போல இந்த காலத்தில் ஒரு வீட்டிலே எத்தனையோ பைபிள் வச்சிருப்போம். எனக்கு பைபிள் வீடுகள் இருக்குது. அவனுக்கு எந்த விதமான எழுத்து உருவாகி எந்த வித வேதமும் இல்லை. அவன் கர்த்தருடைய வார்த்தையை என்ன செய்தான்? அந்த இருதயத்திலே வைத்திருந்தவன். தங்களுடைய பிதாக்கள் மூலமாய் கேட்டறிந்ததை தன் உள்ளத்திலே வைத்து அதன்படி நடந்தவன். அவன் நடந்த அவனை யோசிச்சு பாருங்க. ஆமென். பொத்திபார் அந்த வீட்டிலே ஒரு அவளுடைய பொத்திபாருடைய வைஃப் வந்து இழுக்கிறாள். என்ன? ஓ மை காட். வெச்சு பாருங்க பாப்போம். அவன் சொல்ல நோ என்று சொல்லி ஓடுற போது அவனுக்கு அதாலே கூட அவனுக்கு தண்டனை வந்தது. ஆமென். ஏன்? அவன் கர்த்தருக்கு பயந்தபடியாலே. என் தேவன் பார்க்கிறார் பாருங்க. அந்த யோசேப்புக்கு இன்றைக்கு நாங்கள் எங்களுக்கு எழுத கொடுத்து பிரசங்களை கேட்டு 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 மறுத்து போயிட்டு சரி எத்தனையோ பிரசங்களை கேட்டு போட்ட எங்கள் காதுகளினாலே. ஆமென். எவ்வளவு தூரம் நாங்கள் அதில் உறுதியை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறோம் பாருங்க. அவன் பயப்பட்டான். அவன் எந்த விதமான வேத வாக்கியங்களும் அங்கே எழுதப்படாத ஒரு காலத்திலே தன்னுடைய இருதயத்திலே வைத்துக் கொண்டு பயந்த ஒரு மனிதனை பாருங்க. எவ்வளவு தேவன் அவனை எப்படியாம் அவன் சிறைச்சாலையில் இருந்து நேராகவே சிங்காசனத்துக்கு, அதாவது பார்வோனுக்கு அடுத்தபடியாக எத்தினார் அல்லவோ. வேதம் சொல்கிற சத்தியம்தான். கர்த்தருக்கு பயந்தவர்களுக்கு தமது வழியை போதிப்பார். ஆமென். யோசேப்புக்கு அந்த வழியை போதிக்கிறார், தரிசனத்தை காண்பிக்கிறார். இதுதான் தரிசனம் அப்பா, சொல்லு பார்வோனுக்கு. ஹல்லேலூயா. ஆமென். தட்ஸ் இட். அந்த நாள் இரவே அடுத்த நாளே அவன் அங்கே சிங்காசனம் அங்கே பார்வோனுக்கு அடுத்தபடியாக உயர்த்தப்படுகிறான். அதே போலத்தான் தானியேலுக்கு உங்களை போல இந்த இளம் பிள்ளைகளை போல யங் 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 இளம் பிள்ளைகளை உங்களுக்கு தான் சொல்றேன். ஆமென். தானியேலை போல அவன் அந்த பாபிலோனில கூட தான் சிறைப்பட்டு போன இடத்தில் கூட அவன் கர்த்தருக்கு பயந்தது போல. ஆமென். நீங்களும் பயப்பட வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த கேம்புக்கு வந்திருக்கீங்க. ஹல்லேலூயா. ஆமென். அதற்கு பயப்படுங்க. சத்தியம் ஒன்று உண்டு என்றதற்கு பயப்படுங்க. ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். அவர் தன் பயந்தவர்களுக்கு தன் ரகசியத்தை சொல்லுகிறவர் பிள்ளைகளே. பயந்தவர்களுக்கு தன் தரிசனத்தையும் அந்த ரகசியங்களை சொல்லுகிற தேவனைத்தான் நாங்கள் ஆராதனை செய்கிறோம். ஆமென். அதே போல நாம் பார்ப்போம் மேகங்களை குறித்து. ஹல்லேலூயா. மேகங்கள் என்று சொல்ற போது இந்த ஹாலிலே அங்கே யூதா 11ஆம் வசனம் சொல்கிறது, நாங்கள் அந்த பயங்கரமான மேகங்கள் ஆவிக்குரிய மேகங்களை குறித்து நாங்கள் பார்ப்போம். ஹல்லேலூயா. என்ன மேகங்கள் அடிபட்டு போகிறோம். இப்படி எல்லாம் அடிபட்டு போவோமானால் அந்த மேகமாக நாங்கள் இருக்க முடியாது. நாங்கள் விசுவாசியாக இருப்பது மாத்திரமில்லை பிள்ளைகளே, அடுத்த லெவலுக்கு நாங்கள் கடந்து போகணும். சீஷன் நிலைக்கு வரணும். அவரை பின்பற்ற ஆக வேண்டும். ஹல்லேலூயா. ஆமென். அங்கே பார்க்கிறோம். அங்கே ஜூடா 11ஆம் வசனம் சொல்கிறது. அங்கே அடுத்து வாசிப்போம். Jude. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. பைபிள் சொல்கிறது, வாசிங்க ப்ளீஸ். இவர்களுக்கு ஐயோ. யாருக்கு ஐயோ? சொல்ல போகிறவர்களுக்கு ஐயோ. இவர்கள் காயுடைய வழியில் நடந்து பிளேயாம் குளிக்காட்சிய வஞ்சகத்திலே விரைந்தோடி கோரா எதிர்த்து பேசுகிற பாவத்துக்குள்ளாக விட்டு போனார்கள். இவர்கள் உங்கள் அன்பின் விருந்துகளில் கரையாயிருந்து பயமின்றி கூட விருந்துண்டு தங்களை தாங்களே வைத்துக் கொள்கிறார்கள்.
இவர்கள் காற்றுகளால் அடியுண்டோடுகிற தண்ணீரற்ற மேகங்கள். எப்படி என்ன மேகங்களா? தண்ணீரற்ற மேகங்கள். பாரமே இல்லை, கனமில்லை. ஆமென். அப்படிப்பட்ட மேகங்கள் யாராம்? இந்த மாதிரியாய் அங்கே சகோதரனை வெறுக்கிறவன். கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, இந்த நாளிலே திருச்சபையில சக விசுவாசியை வெறுக்கிறவர்கள் பயங்கரமான நியாயத்தீர்ப்புக்கு ஏதுவாயிருப்போம். மறந்து விடாதீங்க. திருச்சபை என்பது தேவன் பரலோகத்தை இந்த பூலோகத்தில் வைத்திருக்கிறார். பரலோகம் உங்களுக்குள் இருக்கிறது. ஆமென். இங்கே நாங்கள் ருசி பார்த்தா தானப்பா பரலோகம் எப்படி இருக்கும் எங்களுக்கு எங்க தெரியும்? இந்த பூமியிலே இந்த பரலோகத்தை ருசி பார்க்கும்படியாய் என் ஆண்டவர் உங்களுக்கும் எனக்கும் கொடுத்திருக்கிற மாபெரும் தயவு கிருபை இந்த திருச்சபை. ஆமென். இந்த திருச்சபையில ஆண்டு சொல்றாரு, நீ காயின் செய்த மாதிரி நீ செய்யாத. இப்படி எல்லாம் காயினை போன்றவர்கள் எல்லாம் தண்ணீரற்ற மேகங்கள், பிரயோஜனம் கிடையாது. ஆமென். சகோதரனை வெறுக்கக்கூடாது. ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் ஒரு அன்பின் முத்தத்தினாலே வார்த்தைகள் செல்ல வேண்டிய ஒரு கடமையில் வந்திருக்கிறோம் இந்த கடைசி காலத்தில் பிள்ளைகளே. ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். அங்கே இன்னொன்று பார்க்கிறோம். அங்கே பிலேயாம், ஆமென், பிலேயாமை குறித்து பார்க்கிறோம். ஆமென். பண ஆசை, அதற்கு விலையாகி வசனத்தை விட்டு போடுகிறவர்கள். பிலேயாமை குறித்து பார்க்க இவைகள் எல்லாம் அந்த அந்த வார்த்தை வாசிக்கின்ற போது பார்க்கின்றோம். அங்கே பிலேயாம் கூலிக்காட்சிய வஞ்சகத்தினாலே விரைந்தோடி கோரா எதிர்த்து பேசுகிற பாவத்துக்குள்ளாய் கட்டு போனார்கள். பாருங்க, பணத்துக்காக. பணம் தான் அவர்களுடைய முழு நோக்கமே. ஆமென். பணம் 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 பணம். சத்தியத்தை விட்டு போடுவாங்க பணத்துக்காக. இன்னைக்கு பெரும்பாலும் அப்படித்தான். பணம் தான் இன்றைக்கு எல்லாரோட கண்ணுக்கு முக்கியமாக இருக்குது. ஆமென். பணம் பணம் பணம். ஆனால் பணம் என்று சொல்ற போது தேவன் சொல்றாரு, இந்த கேராக என்ன சொல்றாரு, இந்த இந்த பிலேயாம் எல்லாம் பணத்துக்காக தன்னுடைய ஊழியத்தை விட்டு போட்டவன். ஹல்லேலூயா. சத்தியத்தை விட்டு போடாதீங்க பணத்துக்காக. உங்கள் வேலைக்காக உங்களுடைய சத்தியத்தை தேடாதபடிக்கு விட்டு போடாதீங்க. ஆமென். இன்னைக்கு பல காரியங்கள் இன்றைக்கு கர்த்தருடைய சபையை விட்டு போகும்படியாய், தேவ ஊழியத்தை விட்டு விலகும்படியாய் அநேக காரியங்கள் பணம் என்ற அந்த மாயைக்குள்ள இன்றைக்கு இளைஞர்கள் சிக்கிவிடக்கூடாது. இன்னைக்கு பெரும்பாலும் பிள்ளைகள் என்னத்தை யோசிக்கணும் தெரியுமா? எப்படி குயிக்கா பணக்காராக முடியும், எப்படி just like that. Why? Because they are looking people. இதெல்லாம் மாய வலைக்குள்ள இன்றைக்கு கர்த்தருக்குள் விழாதபடிக்கு we have to very careful. ஆமென். இந்த பிலேயாம் செய்தது போல சத்தியத்தை நாங்கள் விற்கக்கூடாது. ஆமென். அதே போல நான் பார்ப்போம், கோராகின் கூட்டத்தை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆமென். இன்றைக்கு கோராகின் கூட்டம் என்பது அபிஷேகம் பெறப்பட்டவர்களுக்கு விரோதமாக பேசுகிற ஒரு சக்தி. ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் children of God. ஆமென். ஹல்லேலூயா. அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட ஒவ்வொருவருக்குள்ளாய் எவரும் விரோதமாக பேசக்கூடாது. ஈவன் நீங்கள் கூட அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்கள் தான். விசுவாசி கூட அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர் தான். பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை என்று பெறுவர்களோ அன்று நீங்களும் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்கள், ஊழியக்காரர்கள் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்கள். அவர்களை குறித்து நீங்கள் யுத்தம் பண்ண போகக்கூடாது. ஹல்லேலூயா. ஆமென். அது ஒரு பயங்கரமான ஒரு குற்றத்துக்கு உள்ளாகும் என்பதை அவர்கள் எல்லாரும் எப்படியா தண்ணீரற்ற மேகங்கள், இந்த மேகங்கள் எல்லாம் கடைசியில் எழும்பாது. ஹல்லேலூயா. ஆமென். எழும்பாம கைவிடப்பட்டு விடும். கைவிடப்பட்டால் என்ன நடக்கும்? உபத்திர காலத்துக்குள் போக வேண்டி வரும், முத்திரை குறி போட வேண்டி வரும். இதெல்லாம் இன்றைக்கெல்லாம் தேவை கொண்டிருக்குது. என்ன? ஆமென். ஆகவே இந்த கூட்டம் போகவே முடியாது. ஹல்லேலூயா. அங்கே நாங்கள் பார்க்க அடுத்தபடியாக போவோம். ஆமென். அங்கே யாக்கோபு 1:7 பார்க்கிறோம், சந்தேகம் கொள்றது. விசுவாசத்திலும் இல்லாம சந்தேகத்தோடு பார்க்கின்ற ஒரு காரியங்கள் விசுவாசமே கிடையாது. ஆமென். எல்லாத்துக்கும் சந்தேகம் கொள்ற கூட்டங்கள். ஆமென். அவர்களும் அங்கே மேகம் போக முடியாத ஒரு மேகக்கூட்டமாய் இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் பிள்ளைகளே. ஹல்லேலூயா. ஆமென். அங்கே அடுத்த பார்க்கிறோம், நீதிமொழிகள் 25:14 பார்க்கிறோம், மேகங்களை குறித்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம். ஆமென். நீதிமொழிகள் 25:14 சொல்லப்பட்டிருக்கு, கொடுப்பேன் என்று சொல்லியும் கொடாமல் இருக்கும் வஞ்சகன் மழை இல்லாத மேகங்களுக்கு காற்றுக்கும் சரியா.
என்னதான் கொடுப்பேன் என்று சொல்லியும் கொடாமல் இருக்கிறவன். ஒரு வேர்ட் கொடுத்தால் அதை செய்ய வேண்டும். ஒரு கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் ஊழியக்காரர்களை யாரா இருந்தாலும் நீங்கள் ஒரு வசனத்தை கொடுத்தால், ஒரு வார்த்தையை கொடுத்தால் அது செய்ய வேண்டும். ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். போவாஸ் ரூத்துக்கு வார்த்தை கொடுத்தான். அதை முடிக்கும் வரைக்கும் அவன் நிம்மதியா இருக்கவில்லை. உடனடியாகவே அந்த வேலையை செய்து முடிக்கும் வரைக்கும் அவன் ஓய்ந்திருக்கவில்லை. ஹல்லேலூயா. ஆமென். அதே போல நாங்கள் ஒரு வார்த்தையை கொடுத்தால் அந்த வசனத்துக்காக என்ன வந்தாலும் அதை செய்து முடிக்க வேண்டும். ஆம், சில இடத்துல இந்த வார்த்தையை கொடுத்து போட்டு சும்மா நாங்கள் நாங்கள் ஒரு ராஜாக்களா இருக்கிறோம் அல்லவா, ஒரு ராஜாவோட அபிஷேகம் எனக்கு இருக்கிறது அல்லவா. நினைச்சு பாருங்க, பேசுற போது அதன் இது நான் சொல்றேன் மேகங்கள் அடுத்த ஸ்டெப், அதாவது விசுவாசிக்க அடுத்த ஊழியக்காரன் என்ன இவ்வளவு ஒரு கவனமாய் ஒரு வார்த்தையை சொல்ற போது அந்த வார்த்தையை செய்து முடிக்கும்படியான ஒரு ஊழியக்காரன் இருக்கணும். ஆமென், ஆமென். எல்லா விசுவாசம் அப்படி இல்லை, வளர்ந்துவார்கள் எல்லாரும் ஒரு வார்த்தையை நீங்க கொடுக்கும்போது கவனித்து கொடுக்க வேணும். ஒரு ராஜா சும்மா அலம்ப மாட்டான், அவன் கொடுத்தா நடந்ததுதான், விஷயம் முடிஞ்சது. ஹல்லேலூயா. அப்படியான ஒரு உங்களுக்கு கர்த்தர் அபிஷேகம் தந்திருக்கபடினாலே நீங்கள் அதை சரியா நடத்த வேணும் பிள்ளைகளே. அது மாத்திரமல்ல, அங்கே கடந்து போவோம். அங்கே பார்க்கிறோம் ஓசியா புத்தகம் 6ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனம் சொல்லப்பட்டிருக்கு, உங்கள் பந்தி காலையில் காணும் மேகத்தை போலவும் விடியற்காலையில் தோன்றும் பனியை போலவும் ஒளிந்து போகிறது. ஆமென். இது எப்படிப்பட்ட பக்தியா? தற்காலிகமான பக்தி. இந்த நேரத்தில் மாத்திரம் தான், கேம்ப் நேரத்தில் மாத்திரம் தான் தேவனை குறித்தான சிந்தனை. ஆமென். கேம்ப் விட்டு போன உடனே அது அங்கே போயிடுச்சு. தற்காலிகமான ஒரு பக்தி. இது அப்படியா நடக்கிறவர்கள் என்ன நடக்குமாம்? அவர்கள் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு, என்னது காலையில் காணும் மேகத்தை போலவும் விடியற்காலத்தில் தோன்றும் பனியை போலவும் ஒளிந்து போயிடும். ஆமென். What is the life? Why we are screaming here? நாங்கள் என்னத்துக்காக இந்த இடத்துல உங்களோட கழிச்சு கொண்டு இருக்கிறோம்? தேவனுடைய மகத்துவமான ரகசியங்களை தனக்குள்ள சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம். ஆமென். இந்த கேம்ப் முடிஞ்ச உடனே இப்படியே போவதற்கு அல்ல, உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை அபியாசப்படுத்தும்படியாய். ஆமென். இன்னைக்கு உடற்பயிற்சி செய்வதற்கு மிகவும் கவனமாக இருப்பாங்க இன்னைக்கு யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம். ஓ மை காட், எக்ஸசைஸ் எடுப்பாங்க. வெரி குட். உடம்பை கவனிக்கத்தான் வேணும். ஆமென். நல்ல எக்ஸசைஸ் எடுக்கத்தான் வேணும். என்று உடம்பு அந்த ஆடலா இருக்கத்தான் வேணும். ஹல்லேலூயா. ஆமென். ஆனால் ஸ்பிரிச்சுவல் மேன் எப்படி இருக்கிறான்? ஸ்பிரிச்சுவல் மேன் எப்படி இருக்கிறான்? இந்த பிசிக்கல் மேன் மட்டும் பெரிய பாடி பெல் அப்படி எல்லாம் இருப்பான். ஆனா உள் மேன் அப்படி நோஞ்சனா இருப்பானா? நேத்து பாருங்க பாவம் பிள்ளைகளே. ஆமென். உங்களுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் ஹவ்யா. ஆகவே இந்த வார்த்தைகள் this is an opportunity you receive from God to know Christ, and more you can get closer more and more. Be a beautiful opportunity here. Hallelujah. Amen. உங்களுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை அபியாசப்படுத்தும் ஒரு நல்ல ஒரு கட்டத்தில் வந்திருக்கீங்க. ஹல்லேலூயா. ஆகவே உங்களுடைய விசுவாசமானது தற்காலிகமாக இருக்கக்கூடாது, நிரந்தரமாய் இருக்கத்தக்கதாய், வளர்ச்சி அடையத்தக்கதாய் இருக்க வேண்டும். ஆமென். அந்த காலத்தில் நான் இப்படிதான் கேம்புக்கெல்லாம் போறது. 22 வயசுல நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன். 20 உங்களை மாதிரி யங் பாய். அப்போ நான் கத்தோலிக் பேக்ரவுண்டில் வந்தேன். அப்போ அந்த நேரத்தில் ஒவ்வொரு இலங்கை தேசத்தில் ஒவ்வொரு இடங்களுக்கெல்லாம் அங்கே கேம்ப் நடக்கும். என்ன இந்த கான்ஃபரன்ஸ் நடக்கும், பெண்டிகாஸ்ட் சிபிஎம் கான்ஃபரன்ஸ் 3 days நடக்கும். ஒரே பிளெஸிங். ஹல்லேலூயா. அங்கு பெற்ற அந்த கிருபையும் அந்த அன்பும் அந்த தேவனுடைய அந்த 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 வேர் என்னை வாழ வைத்தது பிள்ளைகளே. ஆமென். இன்றைக்கு இந்த அழமான பிள்ளைகளை பார்க்கின்ற போது ஐ ஃபீல் லைக் தட் as a dad, மிகவும் மிகவும் உங்களுக்கு ஒரு புத்தியை சொல்கிறேன். ஆமென். உங்கள் விசுவாசமானது தற்காலிகம் இருக்கக்கூடாது. ஹல்லேலூயா. ஆமென். என்னுடைய பிள்ளைகளை நான் பார்க்கிறோம். இதெல்லாம் அந்த மேகங்களை குறித்தும் அந்த புறாக்களை குறித்தும் நான் பார்த்து கொண்டு வருகிறோம். அதே சமயத்தில் இந்த
அந்த அழகான அந்த 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 புறாக்களைப் போல மேகங்களைப் போல அங்கே சிறப்பாக இருப்பதற்கு இன்னொரு காரணம் சொன்னா, அவள் மீறுதல் அகற்றப்பட்டவர்கள். ஆமென், ஹல்லேலூயா. அவள் மீறுதல் அகற்றப்பட்டவர்கள். அங்கே எசாயா 44:22 சொல்கிறது, அங்கே அங்கே அவர்கள் மீறுதல் அகற்றப்பட்டவர்கள். நீங்கள் எல்லாம் மீறுதல் அகற்றப்பட்டவர்கள் தானே? ஆமென், பிரைஸ் தி லார்ட். சொல்லுங்க ஹல்லேலூயா. ஆமென். நீங்கள் மீறுதல் அகற்றப்பட்டவர்கள் பிள்ளைகளே. ஆமென். ஒன்று சொல்லி செய்வது மீறுதல். ஆதாமுடைய பாவங்கள் எல்லாம் மீறுதல். அதற்காக ஆண்டவர் அங்கே சில அறையப்பட்டு அவைகளுக்கெல்லாம் வெற்றி சிறந்தார். ஆமென். அவர் எங்கள் மீறுதலுக்காகவும் அக்கிரமங்களுக்காகவும் எல்லாவற்றுக்கும் அவர் அங்கே எங்களை மீட்டுக் கொண்டார். ஆனால் இப்பொழுது நாங்கள் மீறுதல் செய்கிறோமா? ஆமென். பல காரியங்களை மீறுதல் செய்கிறோமா? சின்னத்தில் என்கிற பிள்ளைகள் ஒரு சின்ன வயதில் என் மகன் இன்றைக்கு சொன்ன போது எனக்கு அன்றைக்கு சொன்ன போது எனக்கு ரொம்ப கவலையாக போச்சு. ஹல்லேலூயா. டேடி போய் இதுக்கு போய் அடிச்சாரான்னு சொன்னான். என்ன காரியம் சொன்னா, அவன் அவர் சொன்னதை செய்ய இல்லை. யாரு? அங்கே ஒரு கீபோர்ட் பிளேயர். அந்த கீபோர்ட் பிளேயர் சொன்னார், இவருக்கு வந்து கீபோர்டு அடிக்க சொல்லி இவர் இப்படி ஏலாண்டிட்டார். அவன் இதை வந்து என்னுடைய பிள்ளைகள் வந்து சொல்லி கொடுத்தாங்க எனக்கு. இப்படி டேடி இப்படி சொன்னா கேட்கலன்னு வந்ததே பாருங்க. எனக்கு கோவம், பெல்ட்டை கலட்டி நான் அடிச்சு அப்ப எதுவும் நான் பரிசுத்தவான் மாதிரி நான் அடிச்சு போட்டு அப்புறம் அழுகிறதா வேலை. அவன் அந்த கோபத்துல ஏதோ நாங்க தேவ நீதியை காப்பாற்ற மாதிரி தான் அடிக்கிறது. அடிச்சு போட்டு பிறகு ஐயோ பிறகு அதெல்லாம் மறந்து கனகாலம் சின்ன பொடியன் அடைக்கு கேட்கிறான் கேள்வி என்கிட்ட வந்து, டாடி இந்த சின்ன விஷயத்துக்கு அடிச்சிக்கல டாடி. எனக்கு மக்கள் தாங்க முடியாம வச்சுது. ஐயோ நான் இப்படியா பகடி செய்து போட, அடே சின்ன விஷயம் தானே, அடே சிம்பிளா எடுத்துக்காதே. பாருங்க என்ன மாதிரி கத்தாவே சோத்திரமாப்பா. ஆகவே ஆனா நான் நினைக்கிறேன் தெரியுமா, நாங்க அப்பா அம்மா பிள்ளைகள் மீறக்கூடாது, அப்படி கண்ட்ரோலா இருப்போம். ஆனால் என்னுடைய அப்பா சொல்றதை நாம் மீறிடுவோம். ஆமென். This is the most that makes mistake. Hallelujah. ஆமென். என்னோட நான் அடிக்கும் போது நான் ஐயோ எந்த அப்பா எவ்வளவோ சரி எவ்வளோ மீறிட்டே, அவர் அடிக்க போனா பெல்ட் அடி எல்லாம் அடி கிடைச்சிருக்கு எனக்கு. பயங்கர அடி போட்டிருப்பார். ஹல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். இதோட கிருபை அப்பா. ஆமென், ஆமென். அது மாத்திரமே பிள்ளைகளே, அந்த முகத்தில் போனவர்கள் யார் தெரியுமா? தயவு பெற்றவர்கள். ஆமென், தயவு பெற்றவர்கள். அவர் யாக்கோபை சிநேகித்தார் அல்லவா, ஏசாவை வெறுத்தார் அல்லவா. ஆமென். அந்த எவ்வளவு கூடாத எங்களை அவர் சிநேகித்தார் அல்லவா, அது அவருடைய தயை அல்லவா. ஆமென். ஒன்றுக்கு உதவாது நாங்கள், எந்த விதமான தகுதியும் எங்களுக்கு இல்ல, அருகதையும் இல்ல. அருகதையும் இல்லாத எங்களுக்கு தன்னுடைய குமாரை கொடுத்து எங்களை ரட்சித்து மீட்டு அவர் ஆவியை கொடுத்து அவர் செய்தாரே, அந்த தயை. அல்லேலூயா. அந்த தயை நாங்கள் இன்னைக்கு வீணாக்கி கொண்டிருக்கிறோமா? வீணாக்க கூடாது பிள்ளைகளே, வீணாக்காதீர்கள். இந்த இடத்துல அங்கே மேகத்தில் கண்டவர்கள் யார் தெரியுமா? தயை பெற்றவர்கள். தேவனுடைய பார்வையிலே தயை பெற்றவர்கள் அவர்களாய் இருந்தார்கள். அல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். ஆமென். யோபு சொல்றான், அடுத்து பார்க்கிறோம் தெரியுமா? அங்கே யோபு 20ஆம் அதிகாரம் 30-15 பார்க்கிறோம். இன்னொன்று தெரியுமா? சுகவாழ்வு மிகத்தை போல் பறந்து போயிட்டான். ஆமென், ஹல்லேலூயா. அந்த சுகவாழ்வை அங்கே வெறுத்தவர்கள், ஆமென், சுகவாழ்வை அங்கே புறக்கணித்தவர்கள் அங்கே மிருகத்தை போல் பறப்பார். ஹல்லேலூயா, ஆமென். சுகவாழ்வு சொன்ன என்னது? லக்ஸரிஸ் லைஃப். லக்ஸரி லைஃப் இஸ் உங்களுக்கு பாவத்துக்கு கொண்டு போய்விடும். ஆமென். இன்னைக்கு பெரும்பாலும் உலகம் என்ன செய்யுது தெரியுமா? லக்ஸரி லைஃப் தான் விசுவாசிகளுக்கு இன்னைக்கு கொடுத்து கொண்டிருக்கு, உலகத்துக்கு கொடுத்து கொண்டிருக்கு. ஆமென். இன்னைக்கு பார்க்கின்ற போது லக்ஸரி லைஃப் கூடி போச்சுது. ஆமென், ஹல்லேலூயா. அங்கே நாங்கள் பார்க்கிறோம் பிள்ளைகளே, அங்கே பார்க்கிறோம் தாவீது ராஜாவினுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கின்ற போது அவன் 132 சங்கீதம் 1:5 பார்க்கிறோம். தாவீது பாருங்க, நல்ல ஒரு வசனத்தை வாசிப்போம். ஹல்லேலூயா. அங்கே 132 1:5.
அவனுடைய சகல உபத்திரவத்தையும் நினைத்தருளும். அவன், நான் கர்த்தருக்கு ஒரு இடத்தையும் யாக்கோபின் வல்லவருக்கு ஒரு வாசஸ்தலத்தையும் காணுமட்டும் என் வீடாகிய கூடாரத்தில் பிரவேசிப்பதும் இல்லை, என் படுக்கையாகிய கட்டிலின் மேல் ஏறுவதும் இல்லை, என் கண்களுக்கு நித்திரையையும் என் இமைகளுக்கு உறக்கத்தையும் வரவிடுவதும் இல்லை என்று கர்த்தருக்கு ஆணையிட்டு யாக்கோபின் வல்லவருக்கு பொருத்தனை பண்ணினார். ஹல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். ஆகவே இந்த மேகத்தில் பறக்கின்ற அந்த மக்கள் யார் தெரியுமா? சுகபோகத்தை விரும்பாதவர்கள். ஆமென். எத்தனை நாளில் சுகபோகத்தை விரும்புகிறோம்? எங்களுக்கு வேண்டும், லைஃபுக்கு வேண்டும் தான், அந்த தேவை தேவைதான். ஆனால் சுகமாய் இருக்கின்ற போது எங்களுக்கு பாவத்தில் எங்களை கொண்டு போய் விடுறோம். அங்கே தாவீதுடைய வாழ்க்கையிலே அவன் என்ன செய்கிறானாம், அங்கே ராஜாக்கள் யுத்தம் பண்ணுகிற ஒரு காலம் வந்த போது தேவ ஜனங்கள் அங்கே யுத்தம் பண்ணி கொண்டிருக்காங்க. அங்க பெரிய ஒரு பட்டத்தை பிடிப்பதற்கு அம்மோன் அந்த அந்த அதிகாரம் பார்க்கின்ற போது இங்கே இவன் உப்பருகிலே உலாவின்ற போது அவன் இந்த பாவத்தில் விழுகிறான். ஹல்லேலூயா. ஆனால் அதுக்கு பிறகு அவன் பாவம் செய்யல. அதுக்கு பிறகு பாவம் சொல்ற அவனுடைய லைஃபை பார்க்கின்ற போது பார்க்கிறோம். பாருங்க, அவன் சொல்லுகிறான், என் வீடாகிய, பாருங்க, அவன், நான் கர்த்தருக்கு ஒரு இடத்தையும் யாக்கோபின் வல்லவருக்கு ஒரு வாசஸ்தலத்தை காணுமட்டும். ஆமென். அனுசுகிறானாம், என் வீடாகிய கூடாரத்தில் பிரவேசிப்பதும் இல்லை, என் படுக்கை ஆகிய கட்டில் மேல் ஏறுவதும் இல்லை, என் கண்களுக்கு நித்திரையும் என் இவைகளுக்கு உறக்கத்தையும் வருவதில்லை என்று சொல்லி கர்த்தர் மேல் ஆணையிட்டு. எவ்வளவு சிம்பிள் லைஃப். ராஜா ஒரு தாழ்மையினுடைய வாழ்க்கையை வாழ்ந்ததற்கு இந்த வசனம் எங்களுக்கு சொல்ற பிள்ளைகளே. ஹல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். தேவ ஜனங்களே, எத்தனையோ பேர் இந்த இங்கிலாந்து தேசத்திலிருந்து தங்களுடைய சுகபோகத்தை விட்டு போட்டுத்தான் இலங்கை தேசம், இந்தியா தேசங்களுக்கெல்லாம் வந்தாங்க. ஆமென். எவ்வளவோ அப்படியெல்லாம் வாழ்ந்திருக்க முடியும். ஆனால் தேவன் பேர் கொண்ட நம்பிக்கை, அவரின் பேர் கொண்ட அந்த அன்பு, அது நிமித்தம் தங்களுடைய எல்லா உறவுகளை விட்டு போட்டு தங்களுடைய ஒரு அருமையான ஊழியக்காரனை பார்க்கிறோம். அங்கே கெரி சொல்லி, வில்லியம் கெரி என்ற ஊழியக்காரன் 1787, ஆமென், அவன் ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் மிஷன் இன் இந்தியா. அவன் அப்படிப்பட்ட என்ன அவருடைய வாழ்க்கையை பார்க்க, அந்த விசுவாச தந்தைகளுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கின்ற போது என்ன நடக்கின்றதா? இங்கிலாந்துக்கு ஓடி வருகிறோம் அதல்ல வாழ்க்கையை வேடுவதற்கு என்ன. ஆனால் இந்த நாட்டை விட்டு போட்டு அவர் அந்த நாட்டுக்கு போய் மிகவும் ஒரு கவலையான அல்லது மிகவும் பின்தங்கி போன இடங்களுக்கு சென்று அவள் சத்தியத்தை சென்ற அந்த உயர்ந்தவர்கள் எவ்வளவோ மேல் பாருங்க, அவங்க எல்லாம் பறந்து வர வேகங்கள் தான். ஆமென். ஹல்லேலூயா. பாருங்க, அவன் அந்த மனுஷன் போய் அவருக்கு பிள்ளை பிறந்து இறந்தும் போகிறது. அதுக்கு பிறகு 1980 ஆண்டுல 7 வருஷத்துக்கு பிறகுதான் ஒரு விசுவாசியை கண்டுபிடிச்சார். ஆமென். 7 வருஷம் he was doing no soul. அவன் மனம் தளரவில்லை. ஆனால் கடைசி 7ஆம் வருஷத்துல ஒரு விசுவாசியை பிடிச்சு கொண்டார். ஹல்லேலூயா. அது பிறகுதான் அவருடைய ஊழியம் அங்கேயும் வளர்ந்தது பார்க்கிறோம். ஹல்லேலூயா. ஆகவே வில்லியம் கேரியுடைய வாழ்க்கையானது இங்கிலாந்து தேசத்தினுடைய ஒரு நல்ல ஒரு விசுவாச தகப்பன். அவன் அவர் எப்படி தன் ஜனங்களை விட்டு போட்டு தன்னுடைய சொகுசை விட்டு போட்டு அந்த தேசங்களுக்கு போனார். அதே போல நாங்கள் அந்த அளவுக்கு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆமென். அவன் தேவன் சொல்லல எல்லாம் விட்டு போட்டு அங்கே போக சொல்லல. அது ஒரு கொடுத்த காலிங். இந்த இடத்துல நாங்கள் சிம்பிள் லைஃப். ஆமென். ஹல்லேலூயா. செய்ய வேண்டிய கடமைகளை, ஊழியங்களுக்கு, தேவனுடைய காரியங்களுக்கு அது ஒருபோதும் மறந்து விடுக்கா. சுவிசேஷ ஊழியத்தை மறந்து போகக்கூடாது. ஹல்லேலூயா. ஆமென். உங்களுடைய டிவியில பார்க்கின்ற போது சின்னத்தில் பார்க்கின்றோம், சாட்டி அங்கே ஒரு தண்ணீர் இல்லாமல் எத்தனையோ தேசங்கள் அழிந்து கொண்டு இருக்குது. அவன் 1 பவுண்ட் அங்கே எத்தனை பேருக்கு தண்ணீர் கொடுக்க முடியும் சொன்னா ஏன் கொடுத்தால் என்ன? ஆமென். கிறிஸ்தவ திங்கிங் அப்படித்தான். உங்கள் சுகபோகத்தை ஒரு பக்கம் நிறுத்தி இன்னொரு பக்கத்தை வாழ வைப்பது எவ்வளவு சந்தோஷம். ஹல்லேலூயா. ஆமென். நினைச்சு பாருங்க, சாட்டி கொடுப்பதிலே தண்ணி இல்லாம இருக்கா, இவ்வளோ பேர் செத்து போறானே, அதுக்கு நாங்கள் கொடுக்க கூடாதா? just 1 pound can make change. ஹல்லேலூயா. அதே போல எத்தனையோ ஊழியங்கள் இருக்கு பிள்ளைகளே. இங்கிலாந்து தேசத்தில் நீங்கள் இருப்பதனுடைய பெரிய நோக்கமே அதற்குத்தான். ஹல்லேலூயா. மற்றவர்களை வாழ வைப்பதற்கு. ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. ஆகிய மறந்து விடாதீங்க பிள்ளைகளே. அதே போல நாங்கள் பார்க்கிறோம், பவுலுடைய வாழ்க்கையில பார்க்கிறோம், அங்கே அவனும் எல்லாவற்றையும் குப்பை என்று எண்ணினான். படிப்பும் குப்பை, அந்தஸ்தும் குப்பை, தன்னுடைய கோத்திரமும் குப்பை, எல்லாவற்றையும் குப்பை என்று எண்ணி தேவனுடைய ஊழியத்தை அவன் செய்தானே, அவன் எங்களுக்கு நல்ல ஒரு சாட்சியா இருக்க பிள்ளைகளே. ஹல்லேலூயா. என்ன படிப்பு, அவன் என்ன பட்டம், என்ன வேலை, அவன் ஆவி போயிட்டா எல்லாம் போச்சு.
அவன் ஆவி இருக்கும் வரைதான் எல்லாம். அவன் எங்களுக்கு கொஞ்சம் அந்த ஆவி இருக்கும் வரைதான். அவன் அது இந்த பாரு கொரோனால எத்தனை பேரெல்லாம் அங்கே செத்து போயிட்டாங்க. அதை பார்த்து கூட எங்களுக்கு திருப்த இல்லாவிட்டால், ஆக்டிவா இல்லாவிட்டால், அக்கறையா இல்லாவிட்டால், பொறுப்பா இல்லாவிட்டால், we can't be like that. பறந்து போற ஆட்களா இருக்க முடியாது பிள்ளைகளே. ஹல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட், ஆமென். ஆகவே பிள்ளைகளே, கடைசியா போகிற நாங்க அங்கே எபிரேயர் 12ஆம் அதிகாரத்தில் பார்க்கிறோம். 12ஆம் அதிகாரத்தை பார்க்கின்ற போது ஒரு சாட்சி நிறைந்த ஒரு மேக கூட்டம். ஆமென். அதை வாசியுங்க. எபிரேயர் 11ஆம் அதிகாரத்தை வாசித்து பாருங்க. ஹல்லேலூயா. அங்கே பார்க்கிறோம் 11 பார்க்கிறோம். ஆகையால் மேகம் போன்ற இத்தனை திரளான சாட்சிகள் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டிருக்க, பாரமான யாவற்றையும் நம்மை சுற்றி நிற்கின்ற பாவத்தையும் தள்ளிவிட்டு விசுவாசத்தை துவக்குகிறவரும் முடிக்கிறவருமாய் இருக்கிற இயேசுவை நோக்கி நமக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்தில் பொறுமையோடு ஓட கடவோம். ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. பாருங்க, மேகம் போன்ற சாட்சிகள் இன்று பேசிக்கொண்டிருக்குது. ஹல்லேலூயா. இந்த முன்னாடியாக பார்க்கின்றோம். அங்கே ஒவ்வொருடைய விசுவாசத்தை குறித்து அவர்கள் எல்லாரையும் அவங்களுக்கு மேகம் போன்ற சாட்சிகளாக இருக்காங்க பிள்ளைகளே. ஹல்லேலூயா. ஆகவே எங்கள் சாட்சியானது ஆமென் பேச வேணும். இது மருத்துவம் பேசுகிற சாட்சி போல எங்கள் வாழ்வும் கிறிஸ்தவ சாட்சியும் பேச வேண்டும். முடமாய் இருப்பதற்கு அல்ல இருப்பது. ஆமென். எங்கள் சாட்சி பேச வேண்டும். உங்கள் சாட்சி பேசும். ஆமென். பேசுவதற்கு சக்தி இருக்க சாட்சி. உங்களுடைய உடுப்பு ஒரு சாட்சி. ஆமென். நீங்க எதை உடுக்குறீங்க என்பது ஒரு சாட்சி பேசும். நீங்க எப்படி ஆமென் பழகுறீங்க, நீங்க பேசுற விதம் என்ன, ஆமென், உங்களுடைய மாதிரி என்ன, இதெல்லாம் பேசும். ஆமென். தேவ சுபாவத்தை நீங்கள் கொண்டீர்களானால் ஆமென், அங்கே போற வழியெல்லாம் அப்படியே பிரகாசிக்கும். அதை இருள் கூட்டத்துக்குள்ள ஒரு வெளிச்சம் போகிற போது அவங்க ஒரு என்ன வித்தியாசமா இருக்கிற பாப்பா. ஆமென். அவையெல்லாம் பார்க்கும். ஆமென். நாங்கள் சத்தியம் சொல்றது ஒரு நல்ல விஷயம். ஆமென். அதே சமயத்துல எங்களுடைய ஜீவன் கூட சாட்சியாய் இருக்க வேண்டும். ஆமென். மேகம் போன்ற சாட்சிகளை வாசித்து பாருங்க. அதே போலத்தான் அவை எப்படி பேசுகின்றனவோ இந்த எபிரேயர் நிருபத்திலே பேசுகிற வண்ணமாய்த்தான் உங்கள் சாட்சியும் ஒவ்வொரு நாளும் பேச வேண்டும். ஹல்லேலூயா. இந்த கேம்புக்கு நீங்க போகிற போது கூட ஆமென் உங்கள் சாட்சி பேச வேண்டும். ஆமென். நான் பார்த்தது போல இனி பார்ப்பதில்லை, கேட்டது போல் கேட்கறதில்லை, நான் பேசினது போல் இனிமேல் பேசுவது இல்லை. ஆமென். என்னுடைய சிந்தனைகள் டோட்டலி சேஞ்ச். மற்றவர்கள் பார்க்கின்ற போது என்னை பார்த்தவர்கள் இயேசுவை பார்த்தது போலாக வேண்டும். ஹல்லேலூயா. என்று சொன்னேன். அங்கே கிறிஸ்தவர்களின் பேர் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. அங்கே அந்தியோக்கின் இடத்திலே முதல் கிறிஸ்தவர்கள் என்று பேர் கொடுக்கப்பட்ட போது அவர் கிறிஸ்துவை அறிந்த வண்ணமாய் இந்த விசுவாசிகளுக்குள்ளே அந்த சுபாவம் இருந்தபடியால் தான் அவர் கிறிஸ்தவர்கள் என்று பேர் கொடுத்தார். ஹல்லேலூயா. ஓ, வாட் a great. ஆமென். சீரியா தேசத்தார் இயேசுவை பற்றி தான் அறிந்து கொண்டாங்க. அவரை பற்றி காண இல்லை. பிறகு பார்த்தா இந்த சபை பெரிய வருகிற போது இந்த விசுவாசிகள் எல்லாம் கிறிஸ்துவானவர் எதை செய்தாரோ அதை செய்தாங்க. ஆமென். பேச்சும் வல்லமையும் கனி கொடுத்தலும் எல்லாம் கிறிஸ்து எதை செய்தாரோ அதை இவங்க செய்த உடனே இவர்கள் கிறிஸ்து அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர் சொல்லி அவங்களே அழைக்க துவங்கிட்டாங்க. ஆமென். பாருங்க, உங்கள் சாட்சிகள் எவ்வளவு பேசக்கூடிய திறமை உண்டு பிள்ளைகளே. ஹல்லேலூயா. ஆமென். ஹல்லேலூயா. அதே போல ஆமென். நாளிலே இதோட முடிக்கிற கர்த்தர் ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. கர்த்தர் பிள்ளைகளே, நாங்கள் எல்லோரும் எழுந்திருப்போம். ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். ஆமென். இந்த நாளிலே நாங்கள் புறாக்களைப் போல, மேகத்தைப் போல இந்த எக்காலத்துடி கேட்கப்படும் பொழுது பறந்து போவதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறோமா இல்லையா என்று சொல்லி இந்த கேம்பில் நீங்கள் நல்ல முடிவெடுங்கள். இது ஒரு கட்டு அங்கே சுவாரஸ்யமாக கட்டு போவதற்கு கொடுக்கப்படுகிற செய்தி அல்ல. எங்களுடைய லைஃப்ல ஒரு சேஞ்ச் உருவாவதற்காக தேவனுடைய கிருபை நிமித்தம் கொடுக்கப்படுகிற ஒரு தருணம். ஹல்லேலூயா. ஆமென். இந்த தருணம் அடுத்தவரை கிடைக்காமல் போகலாம். ஹல்லேலூயா. கிடைக்கப்பட்ட தருணத்தை நீங்கள் நேர்த்தியாய் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுங்கள். தாய்மார்களே, உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுங்கள். ஹல்லேலூயா. ஆமென். உங்களுடைய வாழ்க்கையே அவர்களுக்கு சாட்சியா விளங்கட்டும். ஆமென். பிள்ளைகள் உங்களை பார்க்கிறாங்க, என்னுடைய அம்மா அப்பா எப்படி நடக்கிறாங்க என்பதை இன்றைய இந்த தேசத்தில் உள்ள பிள்ளைகள் மிகவும் ஞானவான்களாக இருக்கிறாங்க. ஹல்லேலூயா.
Praise the Lord. மிக கூட மூளை வேலை செய்கிறது. உங்களை குத்தி பார்க்கிறாங்க. என்னுடைய அப்பா பேசுற பேச்சு என்ன, என்னுடைய அம்மா பேசுற பேச்சு என்ன, என்னுடைய சகோதரி என்ன பேசுற பேச்சு என்ன, ஒவ்வொன்றையும் கவனிக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்கிறாங்க. அதனாலே குடும்பத்திலே சாட்சியா இருப்போம். ஆமென். சபையிலே சாட்சியா இருப்போம். ஆமென். சபையில யார் சாட்சி சொல்றாங்க? என்னை பற்றி யார் சாட்சி சொல்வார்கள்? சபையிலே உங்களை குறித்து மற்ற சகோதரர் என்ன சாட்சி சொல்றாங்க? இங்கே சாட்சி இல்லை என்றால் அங்கு சாட்சி எப்படி சொல்லுவார்கள்? அல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். சாட்சியாளர் முக்கியமான பிள்ளைகளே. ஆமென். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாக. உங்களை ஒவ்வொருவருடைய ஆசீர்வதிக்கும்படியாக மேகங்களைப் போல நீங்கள் பறந்து செல்ல வேண்டும். அந்த எசாயாவோட தீர்க்கதரிசனத்தின்படி, ஐயோ அவனே இந்த பயங்கரமான கொடிய காலம் விழுந்து விடாதபடிக்கு மது வருகையிலே பங்கடையத்தக்கதாக ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தாவே நீர் புறாக்களாக மேகங்களாக அங்கே எசேயா கண்டது போல கர்த்தாவே இந்த திருச்சபையை நீ உருவாக்கி பறந்து செல்லும் ஒரு பக்குவத்தில் கொண்டு வரும்படி ஆட்சேபிக்கிற கர்த்தாவே உமது கருத்திலே ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. ஆமென். ஹல்லேலூயா. அப்படி கரங்களை தட்டி தேவனை நாம் மகிமைப்படுத்துவோம். ஹல்லேலூயா. ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஆண்டவர் ஒரு நல்ல ராத்திரி பொழுதை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. எத்தனை பேருக்கு இந்த செய்தி மனசுல பதிஞ்சிருக்குது? ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. வசனத்துக்கு பஞ்சம் வருகிற நாட்கள் வந்திருக்குது. ஆமென். ஜனங்கள் தேடினாலும் கர்த்தருடைய வார்த்தை இல்லாத நாட்கள் வெகு சீக்கிரத்தில் இந்த உலகத்தில் வரும். அதனாலதான் நிறைய கள்ள உபதேசத்தினுடைய அடையாளம் அதுதான். If you see the false prophecy, false teachings, that is the signs of the famine for the word of God. Word of Godக்கு ஒரு பஞ்சம் வரும். ஜனங்க தேடினாலும் கிடைக்காத நாட்கள் வரும். ஒரு விஷயம் இந்த நாளிலே கர்த்தர் பேசின இந்த வார்த்தைக்கு நாம் நன்றி செலுத்தி எல்லாரும் மனதார இயேசு நாமத்தினால என் சாட்சி வசனத்தை கேட்கறதுல கூட ஒரு சாட்சி இருக்குது. Hallelujah. The book of Thessalonians, they get the testimony about them. Paul's written about them. Paul said, these people are eagering for the word of God. These people are so wonderful because they love the word of God. Amen. Hallelujah. You know, that is a wonderful testimony about them. எத்தனையோ சபைகளை பவுல் நிர்வகிச்சிருந்தாலும் அந்த குறிப்பிட்ட காரியம் ஆண்டவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தினது. அல்லேலூயா. எத்தனை பேர் இந்த ராத்திரி வேளையில் இயேசு நாமத்தினால ஆண்டவரே அல்லது நான் ஒரு டெஸ்டிமனியாக இருக்க போறேன். வேர்ட் ஆஃப் காட் கேட்கறதுல இந்த கேம்ப்ல வந்து நான் ஆண்டவரே நான் ஒரு வித்தியாசமா இருக்கணும். அல்லேலூயா. I love kids, youngsters. You may know sometimes you don't understand Tamil. But I want to tell you, that doesn't matter whatever language you're listening. Listen carefully. It is a word of God. Amen. So be careful. Listen carefully to the word of God. Andude vaarthai neengal ketka vendum, because if you think about when you grow, when you get children, your children will be follow you. Amen. If you don't correct your mistake now, one day you will struggle with your own child. Amen. Hallelujah. Even my dad was not a Christian, but I learned many things from my dad. My dad was a very wonderful, disciplined man in back home Sri Lanka. He's a wonderful father. Still I love him. He died, and the thing is, he taught me many good discipline things, many good things, moral things. Life la mukkiyamaana. My dad never smoked. My dad never take alcohol. That is inspiration to me. From my childhood, I said, okay, I don't want to take that things, Hallelujah. நம்முடைய வாழ்க்கை இன்னொரு ஆளுடைய வாழ்க்கையை மாற்றும். ஆமென் சொல்லுங்க. You can influence to others life. நீங்கள் மற்றவருடைய வாழ்க்கையை மாற்ற முடியும். ஆகவே I want to encourage all kids, please. Okay, youngsters, நீங்க எல்லாரும் ஒருத்தர் நல்லா நேசிக்கணும், பழகணும். சின்ன வயசுலயே நீங்க என்ன செய்யக்கூடாது, ராங் டைரக்ஷன்ல போயிடக்கூடாது. Try to mingle with everyone. Amen. Try to love everyone. Amen. Try to respect other people. Amen. உங்களுடைய டெஸ்டிமனி, உங்களுடைய சாட்சி மிக முக்கியம். ஹல்லேலூயா. ஒரு ஸ்கூலுக்கு போங்க. I hope everyone in the school, நீங்க நல்ல டீச்சர்ஸ் நல்ல மார்க் எடுக்கணும். எத்தனை children நீங்க விரும்புறீங்க? Yeah. So how they assist you? Based on your behavior, based on your attitude. Amen. உங்களுடைய காரியங்களை வச்சு தான். What about the church? Who is going to assist you? The living true God, who is looking your heart. Amen. தேவன் நம்முடைய இருதயத்தை பார்க்கிறார் என்ற உணர்வு நமக்குள்ள சபையில இருக்குமானால் நாம் எப்பவுமே கடவுளுக்கு பயந்து இருப்போம்.
ஆமென் சொல்லுங்களேன். It is a place to worship God, to please God. நாம் அவரை நேசிப்பது போல் நம்முடைய சகோதரங்களை நேசிக்க வேண்டும். அப்படி கண்களை மூடி ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்தி, இத்தனை திரளான சாட்சிகள், மேகம் போன்ற திரள், like a clouds of witness. Bible says when Jesus come back to the earth, he is taking to the cloud. மேகங்கள் நடுவிலே நம்மை எடுத்துக்கொள்ள போகிறார். Amen. Hallelujah. ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு எதிர்கால வாழ்க்கை வேறு. எல்லா கண்களை மூடி இயேசுவின் நாமத்தினால, ஆண்டவரே எனக்கு கொடுத்த இந்த வாழ்க்கையை நான் இழந்து போக கூடாது. நான் ஒரு டெஸ்டிமோனியா இருக்கணும். All the person who always watching my heart, always seeing my heart, always be with me, என்னோடு கூட இருக்கிற ஒரு தெய்வத்தோடு நான் பிள்ளையா இருக்கிறபடினால் இயேசுவோட சொல்லுங்க, God I need you become like you. உங்களை போல நான் மாறணும்னு சொல்லுங்க. Hallelujah. When the John, Peter and Jacob, they went to with Jesus to the mountain, the transformation mountain, you know what they had a different experience. Amen. They saw something very, because the cloud was upon them. அங்கே மேகம் ஒன்று அவர்கள் மேல் நிழலிட்டது. Hallelujah. Hallelujah. How many of you expecting that glory of God? Amen. கர்த்தருடைய மகிமை இந்த இடத்திலே வர வேண்டும் என்று சொல்லி கர்த்தர் எத்தனை பேர் பிள்ளைங்க விரும்புறீங்க? கொஞ்சம் வாயை திறந்து ஜெபம் பண்ணுங்க. Let's open your mouth, just pray. Before go for our dinner, we are going to pray right now. Let the Spirit of God minister to us. Let the Spirit of God minister to us. Hallelujah. Oh Rabba Shandala Dorimini Karaba. God, I want to be a testimony. I want to be a model to my children. I want to be a model to my friends. ஆண்டவரே, நான் மற்றவர்களுக்கு ஒரு மாதிரியான ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிளா இருக்கணும். ஆண்டவரே, எல்லாரும் ஜெபம் பண்ணுங்க இயேசுவின் நாமத்தினால. God, hallelujah. Teach me the right thing, Lord. Teach me the right way, Father God. Hallelujah. எனக்கு நல்ல காரியங்களை கற்றுக் கொடுப்பீராக. இயேசுவின் நாமத்தில் எல்லா வாயை திறந்து நல்ல ஜெபம் பண்ணுங்க. Hallelujah. உங்களுடைய மனபாரங்கள் உங்களை விட்டு போயிடும். உங்களுடைய கவலைகள் உங்களை விட்டு போயிடும். Every burden that you're facing right now, whatever problem right now you're facing, hallelujah, கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் அவர் எடுத்து போட போகிறார். எல்லாவற்றையும் எடுத்து போட போகிறார். எல்லாரும் ஜெபம் பண்ணுங்க இந்த ராத்திரியில. Hallelujah. I know some of you come from all the way from London. Hallelujah. But today God is going to give a strength to you. Hallelujah. You need to have a good rest. Hallelujah. Not in your physical body, it is in your spirit and soul. You need rest in your soul. You need rest in your spirit. Some of you, so much confusion, so much anxiety, so much problem. You're struggling. You don't know after the camp what I'm going to do for my future. After the camp, I have to face the world. You may have a problem right now, but I want to tell you, the Holy Spirit right now want to minister to you. Kangala modi jamaninga. Hallelujah. Nothing is impossible. Nothing is impossible with my Lord Jesus. Leto rodo roko shandalado raba. Leko riba karabal yantalado raba. Oh riko ri hantalado raba. God, I pray that every yokes of the enemy, every hallelujah, every satanic things will break in the mighty name of the Lord Jesus. In the mighty name of the Lord Jesus. Right now, right now, right now, right now. Hey ro 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 ba shandalado raba. Ella Germaninga. ஆண்டவரே ஒருவேளை ஆண்டவர் வருவாரானால் நான் அவருடைய சமூகத்தில் இருக்க வேண்டும். என் மனதிலே நான் கர்த்தருக்கு பயந்த மனிதனாக இருக்கணும். சொல்லுங்க, the fear of the Lord is the wisdom, beginning of the wisdom. Amen சொல்லுங்களேன். ஞானத்துக்கு ஆரம்பமே கர்த்தருக்கு பயப்படுற பயம். What does that mean? What does mine mean? எது அர்த்தம் என்ன? Fear of the Lord. Whatever God doesn't like it, don't like it. Whatever God like it. Amen. Simple thing. If God like it, like it. If God doesn't like it, don't like it. Amen சொல்லுங்களேன். If God said don't speak gossip, don't speak it. Don't speak behind somebody. Don't speak it. Don't get jealous against somebody. Don't do that. That is sin. Amen. That's no definition for God. Amen சொல்லுங்க. அதுக்கு வேற விளக்கமே கிடையாது. அதனால தேவ பிள்ளைகள் இந்த ராத்திரி வேளையில, you may think I'm okay, I'm perfect, but I want to tell you the Holy Spirit want to inspire you and to talk to you, change your life. நாளைக்கு we have one more day and we have one day morning. நமக்கு இன்னும் few sessions தான் இருக்கு. This time we have very less prayer time. Hallelujah. We have more time for other activities. I'm really sorry about that, but I want to tell you, please use that opportunity. Don't go for
We have nice food, but don't think about the food now. Don't think about the dinner now. You will have a good time. Amen. Hallelujah. சொல்லுங்க, இயேசுவின் நாமத்தினால, இயேசுவின் நாமத்தில் எனக்கு ஒரு மாற்றம் வரட்டும் ஆண்டவரே. இந்த ராத்திரி வேளையில ஒரு ரெண்டு பேரை கையை பிடிச்சுக்கொள்ளுங்க. ரெண்டு பேரா. Hallelujah. We're going to pray. Hallelujah. Hallelujah. Ridaraba. I come here. ஆண்டவரே, நான் இந்த இடத்திலே வந்தது. Hallelujah. Raduraba Shandaladuraba. லேக்க நான் இந்த இடத்திலே வந்தது. சொல்லுங்க, நான் இந்த இடத்திலே வந்தது. Hallelujah. எதற்காக நான் வந்தேன்னா ஜெபம் பண்ண வந்திருக்கிறேன். Hallelujah. சொல்லுங்க, நான் ஜெபம் பண்ண வந்திருக்கிறேன். நான் சொல்லுங்க, நான் ஜெபம் பண்ண வந்திருக்கிறேன். ஆண்டவரே, நான் வேற எதுக்கும் வரல. இந்த இடத்துல நான் மார்க் போட வரல. இந்த இடத்துல நான் ஏதோ ஒரு காரியத்தை செய்ய வரல. நான் இந்த இடத்துல வந்தது, நான் என் ஆண்டவரோடு பேச, ஆண்டவருடைய சத்தத்தை கேட்க. ஆனந்தரத்திலே ஒலிக்கிற ஒரு சத்தம் உண்டு. There's a voice in the wilderness. Hallelujah. Hallelujah. There's a voice in the wilderness. Hallelujah. Oh ribarada rabakar shandaladara. Oh rimoli antaladuri korabalaba. ஒரு நல்ல ஹஸ்பண்டா டெஸ்டிமனி எடுங்க. நல்ல வைஃபா டெஸ்டிமனி எடுங்க. You can be a good husband. You can be a good wife. You can be a good children. Amen சொல்லுங்களேன். அதுதான் கர்த்தர் உங்களிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார். You can be a good servant of God. What is a minister? This is nothing. It is easy to call so-called pastor or reverend or whatever. But God doesn't, He don't like your title. He wants your heart. I love wonderful scripture. You know, there was a man, Jesus mentioned one parable. There's one servant, he worked all day. And when he went to the master, and he said that master, God, master, I'm unworthy. I'm unworthy. I've done whatever you said. And he humbled himself. And Jesus said, you had to be like that man. It is for us. Amen. It is not a title. Being as a servant of God, it is not an easy job. Being as a Christian, it is not an easy job. That's why many Christians fail that. People expecting from us love, but we don't show the love. Most of the time these days, as Christians are self-pity, self-centered. They like more. Everything self. I want to be first. I want to do that. My name to come out. That's why we're losing our dignity. Christians, if you go to the one better school, you have, people will tell which school they know about you. Amen. அதே மாதிரி தான் நம்ம வாழ்க்கை. ஒரு ஆண்டவர் பிள்ளையா இருந்தா இந்த உலகத்திட்ட ஒரு எதிர்பார்ப்பு. அதனாலதான் உலகத்துல சிம்பிளா சொல்லுவாங்க பாருங்க, நீங்க ஒரு கிறிஸ்தவன் இப்படி செய்யக்கூடாதுமா. வேற எந்த ஒரு மதத்தை குறித்தும் சொல்ல மாட்டார்கள். ஆனா நம்ம ஆராதிக்கிற தெய்வத்தை வைத்துதான் நம் பெயரும் வந்திருக்கிறது. நமக்கு 1000 பேர் இருந்தாலும் நம்ம எல்லாரும் ஒரே ஒரு பேர்ல அடக்கப்பட்டுட்டோம், கிறிஸ்தவன். You have to be like Jesus. Amen சொல்லுங்களேன். I have to be like Jesus. No one else. I don't want to யாரையும் ஒரு ஆளை நான் இமிடேட் பண்ண வேண்டிய சொல்ல. I don't want to imitate somebody else. Amen. Imitate Jesus. Amen சொல்லுங்களேன். Hallelujah. If we have any incident, if we have any situation, think what Jesus will think that way. When Jesus went to the Samaria, he saw a woman. He's come for the water, and he was talking to that woman. But the disciples, they don't know what Jesus is going to do. He sent them for the food, to bring some food. And he was spending time with that woman in John chapter 4. And he was asking about, okay, what do you want? She said, I want water. Okay, do you know who I am? She don't know about that. And she was a sinful woman, rejected woman. She can't mingle with the society. No one loved her. 5 times marriage failed. Divorce. Not 1 time, 2 times, 3 times, 5 times. She became woman of, adultery, prostitute. And she can't see people, If other women see, they don't respect her.
They will talk behind. If see somebody mistake, normally human things, we normally talk about the bad things, never talk about the good things. I want to tell you, if somebody talk about you bad, how do you feel? Before you talk somebody, if somebody talk about your weakness, how do you feel? Would you happy? No one will be happy. That's why I'm telling you, before you talk somebody, think about yourself. Amen. Amen. This woman, Jesus met her. She never thought that she is going to meet Jesus. And slowly Jesus is building the conversation. And he's asking, okay. And she said, I need that water. He said, I want to give something forever, living water. Do you want that water? And Jesus said, bring your husband. He said, I don't have a husband. Why he asked her husband? He wanted to reveal some secret thing. He want to point out exactly what's going in her life. Husband, it is a relationship. His love, her care, her support. Bring your husband, he will come and help you to take this water to home. Look at that. We can take different view. But he said, I don't know how anybody. And Jesus said, okay, I want to give you. Would you give me a chance to change your life? Would you give me a chance to do something in your life? The woman said, yes. She was telling too many reasons. Finally, she realized Jesus is not an ordinary person. He recognized he is a prophet who can understand my feelings, my needs. Some of you here have great needs inside you. You're looking for love, looking for good friend. Am I correct? Some of you here to build some good friends. Talk to somebody full of burden, full of worries. யாரிடத்துல சொல்ல முடியும் கவலை? யாரிடத்துல என் வேதனையை சொல்ல முடியும்? இயேசு அந்த பெண்ணோடு பேசினார். What happened? No? அந்த ஒரு நிமை பொழுது கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் மாற்றினார். Amen சொல்லுங்களேன். That is the power of the Holy Spirit. Hallelujah. That is the power of the Holy Spirit. You don't need a big crusade to receive the power. You need a little place, small place, that God can do something great in your life. Amen சொல்லுங்களேன். Just open up your heart. Don't hide your mistake. Most of the time we try to pretend to others. Also we try to pretend to others, I'm so good. Don't do that. Don't cheat yourself. ஆண்டவர்கிட்ட எப்படி இருக்கணும் அப்படியே வாங்க. இந்த கேம்ப்ல நான் சொல்றேன், நீங்கள் வந்த வண்ணமாய் போக மாட்டீர்கள். உங்களை ஒரு சாட்சியாக கர்த்தர் கொண்டு போறார். When you go back to London, when we go back to our place, you are going to be shine for Christ. Amen சொல்லுங்களேன். அவருக்கு சுடர்களை போல பிரகாசிக்கிற ஒரு நிலைக்கு கர்த்தர் உங்களை உயர்த்துவார். நான் விசுவாசிக்கிறேன். இந்த ராத்திரி வேளையில எத்தனை பேர் அதை வாஞ்சிக்கிறீங்க? ஒரு விஷயம் கொஞ்ச நேரம் ஜெபம் பண்ண போறோம். அல்லேலூயா. செபிச்சிட்டு நம்ம போய் சாப்பிட போறோம். இந்த ராத்திரி உங்களோடு கர்த்தர் இடைப்படுவார். பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்கு ஒரு மாற்றத்தை தர போகிறார். I can feel the fire here. Hallelujah. இயேசு
இயேசுவின் நாமத்தில் கண்களை மூடி ஹalleluya ரிதாரதுரபா ஷதரபா லெமகோரியம் தலதுரபா லெகோரபரதுரமா சந்தலதுரபா இயேசுவின் நாமத்தினால் ஜெபிக்கிறப்பா. இந்த இடத்துல வந்த ஒருவர் கூட வெறுமையாய் போகாதபடி தேவ வல்லமை நிரப்புவதாக, இந்த வாலிப பிள்ளைகளை நிரப்புவதாக, சகோதரிகளை நிரப்புவதாக, தேவ பிரசன்னத்தினால நிரப்புவீராக. ஹalleluya. Thank you Lord, thank you Lord. Hallelujah. அப்பா, என்னை முழுவதும் அர்ப்பணித்தேனையா, உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் உமக்கு சொந்தமையா. அப்பா, என்னை முழுவதும், எல்லாரும் சொல்லுங்க, உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் உமக்கு சொந்தமையா. அர்ப்பணித்தேன் நான், அர்ப்பணித்தேன் நான். ஆவியாத்ம சரீரம் அர்ப்பணித்தேனையா, ஆவியாத்ம சரீரம் அர்ப்பணித்தேனையா. அப்பா, என்னை முழுவதும், ஐயா சொல்லுங்க, இருக்கும் நாளெல்லாம், அப்பா என்னை முழுவதும், எஸ் Father God, உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் உமக்கு சொந்தமையா. அர்ப்பணித்தே நான், அர்ப்பணித்தே சொல்லுங்க, அர்ப்பணித்தே நான். ஆவியாத்ம சரீரம் அர்ப்பணித்தேனையா, ஆவியாத்ம சரீரம். உடல் எல்லாமே உமக்கு தந்தேனையா, உள்ளம் உடல் எல்லாமே உமக்கு தந்தேனையா. கள்ளங்கபடி இல்லாமல் காத்து கொள்ளுமையா. ஒரு கள்ளங்கபடி காத்து கொள்ளுமையா. அர்ப்பணித்தேனா சொல்லுவோமா, அர்ப்பணித்தேனா. கைகளை உயர்த்தி, ஆத்ம சரீரம் சாட்சியாக நோக்கு கொடுக்கிறப்பா. அர்ப்பணித்தேனியா, உலக பொருள் இன்பம் உதறி வெற்றினையா, உலக பெருமை பெற்றின்பம் உதறி விட்டினையா. கசப்பு வெறுப்பு காயங்கள் இன்றே கடந்ததையா, கசப்பு வெறுப்பு காயங்கள் இன்றே கிடந்ததையா. அர்ப்பணித்தே ஐயா, உயர்த்தி அர்ப்பணித்தே. நம்ம அர்ப்பணிக்கிறதே அவருடைய ஆராதனை. நம் சரீரங்களை ஜீவ பலியா ஒப்பு கொடுத்து, ஆவியாத்ம சரீரம் சத்தமா சொல்லுவோமா, my whole body, mind and spirit. வாக்குவாதம் பொறாமைகள் இருந்தேன் சொல்லுங்க, வாக்கு எல்லா ஆர்கியூமெண்ட்டும் சண்டைகள் எல்லாத்தையும் தூக்கி எறிகிறப்பா. ஆண்டவர் இயேசுவை ஆடையா அணிந்து கொண்டினையா, என் ஆண்டவர் இயேசுவை ஆடையா அர்ப்பணித்தே ஐயா. I commit my
you Lord Jesus. அந்த அந்த பெண்ணை போல ஒப்பு கொடுப்போமா? அந்த சமாரியை பெண்ணை போல ஒப்பு கொடுத்து 5 முறை வாழ்க்கையில தோற்று போன 5 முறை ரிலேஷன்ஷிப்பை உடைஞ்சு போன ஒரு பெண்ணவ என் ஆண்டவருக்காக ஒப்பு கொடுத்த பொழுது அவளை ஒரு சுவிசேஷியாக ஒரு இவாஞ்சலிஸ்ட கர்த்தர் மாற்றினார். அர்ப்பணித்து அந்த சமாரியாவுக்கு ஆண்டவர் சுவிசேஷத்தை கொண்டு போற ஒரு பாத்திரமா கர்த்தர் மாற்ற முடியுமானால், தேவப்பிள்ளை உங்க பலவீனத்தை கர்த்தர் பார்க்கிறது இல்ல, அவருடைய பலத்தினாலே அவர் நிரப்ப போகிறார். பலமும் அல்ல, பராக்கிரமம் அல்ல, கர்த்தருடைய ஆவியினாலே நீங்கள் ஒரு புதிய மனுஷனாக புதிய மனுஷியாக இந்த ராத்திரி வேளையில கர்த்தர்களை மாற்ற போகிறார். நான் அர்ப்பணித்தேன் சொல்லுங்க, அர்ப்பணித்தேன், நான் அர்ப்பணித்தேன், ஆவி ஆத்மா அர்ப்பணித்தேன், என் ஆவி ஆத்மா Baradurama, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, சொல்லுங்க. Hallelujah, Hallelujah. எல்லா மகிமை அவருக்கு தான் இந்த 2வது நாள்ல. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. எல்லா மகிமை அவருக்கு தான். எல்லா கணமும் அவருக்கு தான். ரதுரமா Thank you Jesus, thank you Jesus, சொல்லுங்க. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you for the love, thank you Jesus. உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நன்றி இயேசுவே, நீ தந்த வாழ்க்கைக்காக நன்றி அப்பா. Oh, thank you Jesus, thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit, thank you Father, thank you Father, thank you Father, thank you Father. Hallelujah. ஆண்டவரை உயர்த்துங்க. Oh, let God glorify His holy name. ஆண்டவருடைய தூதர்கள் வந்து இந்த இடத்திலே அவரை நம்மோடு சேர்ந்து உயர்த்தி கொண்டிருக்கின்ற பிள்ளையே. Hallelujah. Ribaraduramo Shandaladuramo. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you. Close your eyes. Yeshua Pate, thank you for this life. Thank you for this eternal life. Thank you, Jesus. Thank you from your heart, from your bottom of your heart. உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து
Thank you for this precious life that you've given to me. Jesus, I'm unworthy. I'm not worthy to worship you, Lord. But because of your grace, everyone loud your voice. Thank you, Jesus. Loud your voice. Church, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for your death. Thank you for your suffering. Thank you, Jesus. உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து with a broken heart, உடைக்கப்பட்ட உள்ளத்தோடு, ஓ ராமா சன்னல துரபா, நன்றி இயேசுவே, நன்றி இயேசுவே, நன்றி இயேசுவே. நேசிக்கிறீங்களே, என்னை நேசிக்கிறீங்களே, என்னை நேசிக்கிற தகுதி இல்லையே. நான் தகுதி இல்லாத ஒரு மனிதனப்பா. I'm a sinful man. I'm a sinful woman. I'm an ugly person. But your grace, because your love. How many times I sinned against you? How many times I disappointed you, Lord? But even though you still carrying me, still you loving me with everlasting love, with amazing love, with amazing grace, Father God. Oh, Rabba, I want to say thank you to you, Lord. Tonight I want to say thank you. Just I want to say big thank you, Lord. Big thank you, Lord Jesus. Oh, the corona vandu nama saagaliye because of terrible deadly virus. God saved us, protect us from the enemy, invisible enemy. Oh, what amazing grace, what a grace, what a love. Oh, Rabba Shandala Durama, Levaya Piranidava Pulaya, Avianavar, in the Ladivale William Saidavandrika. Right now I can see the Holy Spirit ministering to you. Hallelujah. Some of you receive the power of the Holy Spirit. Some of you, oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Pain இருந்தாலும் சொல்லுங்க, பாடியில பெயின் இருக்குது. But I want to still thank you. Still I have worries. Still I want to say thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. எனக்கு கொடுத்த நல்ல வாழ்க்கைக்காக நன்றி அப்பா. If you want to kneel down, you can kneel down. Hallelujah. முழங்கால் போட விரும்பினா முழங்கால் போட்டு ஒப்பு கொடுத்து என்னை முழுசா தார ஆண்டவரே. As a leprosy, 10 leprosy, they healed. But one man came to Jesus. He bowed down and worshipped him. He said, thank you. Thank you. Thank you that you're healing. Oh, you healed my leper. You healed my leprosy. Now I'm a healed man. Now a cleaned man. I'm a new person. How many of you want to see a new person inside you? Or inside the inner man has to heal today. Inner man has to heal by the power of the Lord. Oh, Jesus. Oh, when you praise Him, our uyartha nadi போல தேவ பிரசன்னம் நிரப்பப்படுகிறது. நதி போல that's a cloud. You know, we need the cloud. You know, that's water content. Always in the cloud, it is never empty. It's a water content. Hallelujah. Suddenly that will break up. The rain will come upon you. Hallelujah. 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 I am the man who received the power. I want to receive the power of the Holy Spirit tonight. I want to receive the fire of the Holy Spirit tonight. Hallelujah. Who is going to break that cloud? Who is going to receive that power? Oh, rada. Tell that Kayalavu Magana. That's a little cloud, but it will bring the big rain. Oh, Rikaraba. You will never see the rain or wind on a vehicle. Hallelujah.
ஹோல்ஸ் வெட்டுங்க, டிப் பண்ணுங்க, வாய்க்காலை வெட்டுங்க. அல்லேலூயா. அதை நிரப்புகிறவர் ஆண்டவர். ஆண்டவர் நிரப்பா. By faith allow yourself, by self surrender yourself. Let the Holy Spirit come upon you right now. ஒரு பிள்ளைகளே மௌனமாய் இருக்காத, மௌனமாய் இருக்காம எல்லா வாயை திறந்து tonight ஆண்டவர் இந்த ராத்திரி வேளையில ஒவ்வொருவரையும் நிரப்ப வல்லமை உள்ளவர். ஆண்டவரை ஒவ்வொருவரையும் நிரப்ப வல்லமை உள்ளவர். He can fill everyone right now. ஓ ரபா சண்டலதுரபா, ஓரி மலியன் தலதுரபா. குயவனே உன் கையில் களிமண்ணா உடைத்து. எத்தனை பேர் சொல்ல போறீங்க? குயவனே உன் கையில் களிமண்ணா உடைத்து உருவாக்கிடும். என் சித்தமல்ல உம் சித்தம் நாதா தருகிறேன் உன் கையிலே. என் விருப்பம் அல்ல உன் விருப்பம் நாதா தருகிறேன் உன் கையிலே. என்னை தருகிறேன் தருகிறேன் உன் கரத்தில். என்னை படைக்கிறேன் படைக்கிறேன் உன் பாதத்தில். என்னை தருகிறேன் தருகிறேன் சொல்லுங்க. உன் கரத்தில் என்னை படைக்கிறேன் படைக்கிறேன் உன் பாதத்தில். உருவாக்குமே என்னை. எல்லாரும் சொல்லுங்க. உருவாக்குமே என்னை. உருவாக்குமே என்னை. கைகளை உயர்த்தி உருவாக்குமே என்னை. உருவாக்குமே. குயவனே உன் கையில் களிமண்ணா உடைத்து உருவாக்கிடும். குயவனே உன் கையில் நான் உடைத்து உருவாக்கிடும். என் சித்தமல்ல சொல்லுங்க. உன் சித்தம் நாதா தருகிறேன். இல்ல சொல்லுங்க. என் சித்தம் அல்ல, என் சித்தம் அல்ல தருகிறேன். என்னை தருகிறேன் தருகிறேன் உன் கரத்தில். என்னை படைக்கிறேன். எல்லாரும் ஒப்பு கொடுத்து என்னை தருகிறேன். என்னை படைக்கிறேன். ஒரு ஜெபமாக உருவாக்குமே என்னை. உருவாக்குமே. உனக்காகவே நான் வாழ்ந்திட வணிந்திடும் உன் சித்தம். உமக்காகவே உமக்காகவே நான் வாழ்ந்திட வணிந்திடும் உன் சித்தம். எனக்காக வாழாமல் உமக்காக வாழ்ந்திட. எனக்காக வாழாமல் உமக்காக வாழ்ந்திட. உருவாக்குமே என்னை.
உருவாக்குமே உருவாக்குமே என்னை. Thank you Lord. அதுரமா ஆண்டவரே, உம்முடைய கரத்தில் இந்த ராத்திரி எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம். ஆண்டவரே, தொடர்ந்தங்களை வழி நடத்துவீராக. ஆண்டவரே, நாளை வரப்போகிற நாட்களை ஆசீர்வதித்து தாரும். எங்களுடைய எதிர்பார்ப்பை விட நீங்க ஒரு பெரிய நோக்கத்தை வச்சிருக்கிறீங்க, நீங்க ஒரு பெரிய திட்டத்தை வச்சிருக்கிறீங்க. நீங்க எங்களை அழைச்சு வந்தீங்க, நயம் காட்டி அழைத்து வந்தீங்க, அன்பு காட்டி அழைத்து வந்தீங்க. எங்கள் நேசரங்களை நேசித்து கொண்டு வந்திருக்கிறீங்க. எங்களை வெறுமையா நீங்க அனுப்ப மாட்டீங்க. ராத்திரி ஆசீர்வதிங்க, உணவை ஆசீர்வதிங்க. எல்லாரும் திருப்தியாய் சாப்பிட்டு பலன் அடைந்து நல்ல நித்திரையை கொடுங்க. நாளை நாள் ஒன்றை கூட வீணடிக்காம ஆண்டவரே பிரயோஜனமுள்ள ஒரு நாளாய் மாற்றித்தாரோம். ஆசீர்வதிக்கும். எல்லா துதி ஏனமையும் உமக்கு மாத்திரம் எடுக்கிறோம். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென் ஆமென். என் ஆத்துமாவை கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவை கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல வாரங்களை மறவாது. ஆமென். நன்றாக கையை தட்டி தேவனை மகிமைப்படும். ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் நல்லவர். சொல்லுங்க, கர்த்தர் நல்லவர். நல்ல ஆகாரம் ஆயத்தமா இருக்குது, போய் சாப்பிடுங்க. எங்களுக்கு சில அறிவித்தல், சரிங்களா? உங்களுக்கு தெரியும், நீங்க கட் பண்ணிடுங்க, லைவா கட் பண்ணிடுங்க. சரி, கவனிங்க.